रचने प्रवृत्ति होसी केनः यथा निमि कृपा परमनाथ ये मूर्ति से कृपा करिवे ये सही परिधान कथा वर्णना करिवे करुणा लाभ करिवे आज बाहरी कथा लागे नवा विश्वर कल्याण वंदे दिव्यमय तिथि दिकर अशेष आशीर्वाद कृपा करुणा मय इच्छा सिना जहा करिबो बंधुए कि करिबो मना तुम भो पाई सब नित्यने अंधार दी सुछि तोर इच्छा मयम कर इच्छा रे हम प्रतित काना समय जति कि हेलानी जाहु देखन नोटा रे प्रवचन नोटा रे जणे जाउछु सारुछु जाहु इच्छा मयम कर इच्छा मु सब बेले काना इच्छा मयम कर बिना इच्छा रे किछि हुए ना परंतु तांको इच्छा रे हुए आ ये जीव जा होउथिला तो एकमात्र तांको इच्छा रे हेबो से ठाकुर कहिले भागवत लिखा हला करी कराउ भगति नाही तेनु से कला वाला किसो तो इच्छा मय इच्छा करी ये स्थान रे पाठ यज्ञ करी थिले तत परे आजी जा हेला काना जेतले प्रथम थर मोर मो संगे कथा आइतला कहले बाबा हम गां रे प्रवचन को दिबी बहुत छुआ थिली तरे प्रथम थर आस्तेली बहुत छोट आस्तेली जाहियो इते सुंदर इच्छा रखिछंती ता पछरे एते विराट यज्ञ कार्य शाखा कार्य तो पुनर्वाय प्रभुंकर से स्थान को पुणी आस किंतु कारण ये जीवन रे अनेक जन्म रही तरे जते प्रथमे ये मंच को आसीथिले कहिथिले जे जीवन लक्ष्य लाभ करिबा परमत्व को उपलब्धि करिबा मनुष्य जन्मर लाभ जदि गोविंदे करे भाव भाव करिबा ही एकमात्र जीव लक्ष्य एने रिपीट कमे कथा कमे ठीक अछि ଟିକେ रिपीट कमे करतो रिपीट लास्ट में रिपीट होती अछि ठीक अछि तो आमे माने ये जीवन लक्ष्य जीवन उद्देश्य जीवन कर्म ईश्वर सहित भाव करिबा ईश्वर को पाइबा कारण ये जन्म जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म वही तले अनेक जन्म जन्मांतर परे अनेक ताबड़ विंश लक्ष्याणि नव लक्ष्याणि रोदाः कुर्मीनांग रुद्र संख्यान दश लक्ष्याणि पक्षिनांग पशुनांग त्रिंश लक्ष्याः 20 लक्ष्य स्थावर 9 लक्ष्य जलचर 11 लक्ष्य कीट 10 लक्ष्य पक्षी 30 लक्ष्य पशु चारिल जनि करे पुनरपि जन्मांग पुनरपि मरणांग पुनरपि जननी जठरे शयनांग जन्म जन्म परे मृत्यु परे एही परि 84 लक्ष्य जनि परे भगवान कृपा वा करुणा करी ये मानव देह प्रदान कले कोले धन रे भाव करिबु सेहिति पई ठाकुर निज आशीर्वचन लिखिले अनेक जन्मर पुण्य फल जोड़ी कलु कोहु छिरे धन अवहेला कले मते आउ न पाइबु मो प्रभु केरे बड़ शब्द लिखिछंती समस्तन को पई भाई जिकी ठाकुर को पाइचो धारा नैचो प्रभु को चिन्हिचो ठाकुर तुम माटी के आसीथिले तुमको दर्शन देइथिले ये गोटिए जन्मर पुण्य फल नुहे ये गोटिए जन्मर संस्कार नुहे कहले पुनरपि जन्मंग पुनरपि मरणंग पुनरपि जननी जठरे शयनंग पुण्य फल सहिति पई कहिले अनेक जन्मर पुण्य फल जोड़ी जाहाकू भागवत रे कहिले अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म मोहित जन्मर पुण्य फल जोड़ी मो संगे भाव तू कलु तुम्हें मान जो प्रभु को पाइच प्रभु को चिन्हिच तुम्हें भावनी जे एमती ठाकुर को पाइगल अनेक जन्मर साधना अनेक आशीर्वाद अनेक जन्मर पुण्य करिथिबा हेतु ठाकुर मिली छंती कहू छिरे धन अवहेला कले मते आउ न पाइबु किंतु पाई सिना गलो धारा सिना नहीं गलो ठाकुर को चिन्हि देलो प्रभु तुम गाँ को आसिले किंतु तापरे से जो प्रेम से जो भल पाइबा से जो निष्ठा से जो दृढ़ता से जो प्रेम जदि तो भितरे कमी जाए तारे ठाकुर कहले कहू चिरे धन अवहेला कले मते आउ न पाइबु मिलिबिनी दूर को पळेबी एते दूर को चली जीवी तो अली अधट मध्य आम निकट रे पहुंचीबो नाही भाव को निकटे थाई अभाव रे दूरे रही देखु थाए नीला तोर मिसी भाव रे निकट रे थाई अभाव रे दूर रे रहे
ମାନବ ଆମେ ମାନେ ଭାବ ଯଦି ଟିକିଏ ଦବା ନବାରେ ଅଭାବ ହୁଏ, ତୋର ପରି ବନ୍ଧୁଟିଏ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲି ନିଖିଳ ଜଗତେ, ତୋର ପରି ବନ୍ଧୁଟିଏ ନ ମିଳିଲା ମତେ, ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ ସ୍ନେହ ନ ପାଇଲେ ପରା ଋଷି ପାରୁ ତୁହି, ବନ୍ଧୁ ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ। ସେ ବନ୍ଧୁ ମିଳିବା, ସେ ଭଗବାନ ମିଳିବା ଏତେ ସହଜ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଖୋଜି ଖୋଜିକିରି ମିଳନ୍ତି। କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ସହଜରେ ମିଳନ୍ତିନି, ସେ ତ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ଧନ, ସହଜେ କି ମିଳେ ରେ ଧନ। କେତେ ଯୋଗୀ ଋଷି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାପଦମ ପାଦକୁ ପାଇବେ ବୋଲି, ଯୋଉ ଭଗବାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷି ବସି ତପସ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ। ତମ ଗାଁ ଯଜ୍ଞର ବାର୍ଷିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣିକା ବାହାରିଥିଲା, ପଢିଥିବ। ଋଷିଙ୍କର ମାଗୁଣୀ ଋଷି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେବେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ଚିନ୍ତା କର, ସହସ୍ର ବର୍ଷ କାଳ ତପସ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କି ଯଦି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମାଗିଥିଲା, ତୃତୀୟା ଗଲା, ଦ୍ୱାପର ଗଲା, କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁରେ ତା ଧାମକୁ ଆସି ଯଜ୍ଞ କରି ତା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଯଦି ଯୋଗୀ କି 4 ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଇଲା, ଆମେ ମାନେ ସଂସାରରେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଘର ମୋ ସଂସାର, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଭିତରେ ବୁଡିଥିବା ମାନବ, ତୁମେ ମାନେ କଣ ଭାବୁଛ ଠାକୁରେ ଏମିତି ସହଜରେ ମିଳି ଯାଇଛନ୍ତି? ତ ହଁ, ଠାକୁର ହଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆସିଲେ ବସିଲେ ଟିକେ ନାମ ଫାମ ହେଇଗଲା ଗଲା। ଧନରେ ଯଦି ତା ପ୍ରେମ ଭିତରୁ କମିଯାଏ, ଯଦି ପ୍ରେମର ଅଭାବ ଥରେ ହେଇଯାଏ, ସେ ଭାବ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ। କାରଣ ସିଏ ଭାବର ଠାକୁର। ଭକ୍ତର ତା ପାଖରେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ। ଆଳ କରି ଯୁଜ୍ୟ ଧନ 56 ଭୋଗକୁ, ବିଦୁର ଘରେ ଗଲେ ଶାଗ ଭୁଞ୍ଜିବାକୁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଥର ନୁହେଁ, ଧନର ନୁହେଁ, ସମ୍ପତ୍ତିର ନୁହେଁ, ଇଏ ଭାବର ଠାକୁର ମୋ କେଶବ। ଯେତେବେଳେ ଭାବ ଯୋଉଠି ଥାଏ ସବୁ ଛାଡିକିରି ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି। ଧନ ନୁହେଁ, ଜନ ନୁହେଁ, ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଜାଗା ନୁହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଭାବକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭାବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେ କି ସେଇ ଯୋଉ ଭାବ, ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଢତା, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଅଛି ଭାଇ? ମାଛ ମାଉଁସ ସୁରା ପାନ ଏସର୍ବ ଅସୁର ଭୋଜନ। ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାଉଁସ ମଦ ଏସବୁ ଅସୁରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ଇଏ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ଜୀବ ଖାଏ ନା, ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା କେମିତିଆ କଥା? ରାକ୍ଷସ ଖାଆନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷ ପୁଣି ଖାଉଛୁ ନା? ଇରେ ରାବଣ ପରା ମଣିଷ ଥିଲା, ରାବଣ ପରା ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, 4 ବେଦରେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଣ କଲା ଭାଇ? ମଦ୍ୟ ପାନ କରି ଆମିଷ ଖାଇ ଜଗତ କଣ କହିଲା? ଦେବତା କହିଲା। ଜଗତ କଣ କହିଲା? ଋଷି କହିଲା। ଜଗତ କଣ କହିଲା? ମହାଜ୍ଞାନୀ କହିଲା ରାକ୍ଷସ। ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସେ ଦୃଢତା କାହିଁ, ସେ ପ୍ରେମ କାହିଁ? କାରଣ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, କାଳ ଆସିଲାଣି, କରାଳ ଆସୁଛି, କାଉ କୋଇଲି କୁ ଜଣା। ବେଳ ଥାଉ ଧନ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ମାନ, ହେବୁ ନାହିଁ ବାଟ ବଣା। କାଳ କଳାଳ ଗତି ଆସି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଛାଡ଼ିନ ସକଳ ଆଶା, ଧର କେଶବ ଭରସା, ପ୍ରଭୁତ ହେଇଯାଉ। ଭଗବାନ କେଶବ ସୁନ୍ଦର, ଇଏ ଧରାଧାମରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁପଥ ସୁଜ୍ଞାନ ସୁମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଇଏ ଭବସାଗରରୁ ତରେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଧନରେ ଆଜି ଚେତନା ଆସିନି ତ ଭାବୁଛ ହଁ କଣ ଠାକୁର କିଏ? କେଶବ ଠାକୁର। ଠାକୁର ଚେତନା ଆସିବ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ କଫବାତ ପିତେଇ କଣ୍ଠା ବଡ ଧନୁ ବିଦ୍ୟୁ ଶରଣମ କୃତସ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ କେଶବ ନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ପଶିବ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ନଥିବେ। ଇଏ କେଶବ ସୁନ୍ଦର। ଧନରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ
ବୁଲନ୍ତି ଆଉ ଭାରି ଜଲ୍ଦି ଦୂରେଇ ବି ଯାଆନ୍ତି। ଠାକୁରେ ପଦଟିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଟିଏ କୋଉଠି ଠାକୁରେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ନୀଳାରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି, ନିଜର ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଗାଳି ଦଉ, ଯିଏ ଯେତେ ଅପମାନ କରୁ, ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରମାଣଟିଏ ଦଉଛି ନୀଳାଟିଏ ଠାକୁରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦେହରେ ଥାନ୍ତି ତ ସକାଳ ବେଳା ଠାକୁରେ ବସନ୍ତି। ଆମ ଯେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ସବୁ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ, ସକାଳ ବେଳା ଟିକେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଟିକେ କରିଦଉ। ଠାକୁରେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେହରେ ଠାକୁରେ ବସନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଳିଆ କରୁ। ସେ ଝାରସୁଗୁଡା ଠାରୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଧନୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଘରଟିଏ। ସିଏ ହଉଛି ସେ ଏରିଆର ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଲୋକ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ଆଦାୟ କରେ, ସୁଧ ଫୁଦ ଦିଏ, ଗୁଣ୍ଡାଳିଆ ଲୋକ। ତାର ଯିଏ ସାନ ଭାଇ ସିଏ ତାର ସବୁ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ବୁଝାବୁଝି କରେ, ମାନେ କେମିତି ପଇସା ଆସିବ ଯିବ। ଇଏ ତାର ଯିଏ ସାନ ଭାଇ, ତା ଭାଇର ସାଙ୍ଗଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ତା ସାନ ଭାଇକି ଡାକିକି ନେଇ ଆଇଲା। ତା ସାନ ଭାଇ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଦେଖିଲା କେଜାଣି, ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଗଲା ନାହିଁ, ସେଇଠି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଲି ଆସିଲା। ସେ ଯୋଉ ପଇସା ପତ୍ର ଆଦାୟ କରିବା କଥା, ଟଙ୍କା ଆଣିବା କଥା, ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲା, ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ିଲା। ଶ୍ରବଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯିଏ ମେନ୍ ଯିଏ, ସେ କହିଲା ଯେ ପଇସା କଣ କଲେକ୍ସନ 7-8 ଦିନ ହେଲାଣି, ଟଙ୍କା କଣ ଆସୁନାହିଁ ନା ଭାଇ, ନା କଣ ନା ସିଏ ପରା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ଗୋଟେ କୋଉ ବାବା କେଶବ ବାବା ଆଇଛି, ତା ସତ୍ସଙ୍ଗ ପଳଉଛନ୍ତି। କିଏ କେଶବ ବାବା? ନା ଗୋଟେ ବାବା ଆଇଛି ମାଆଙ୍କର କେଶବ ବାବା, ସିଏ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି ଡେଲି। ଭାଇ ସକାଳ ହେଲେ ଯାଇ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଇସା କୋଉଠି କଲେକ୍ସନ ହବ? ନା ଗାଡିଟା କାଢି ଯିବା, କୋଉ ବାବା ଦେଖିବା, ବନ୍ଧୁକଟା ନେଇକିଆ। ସେ ବାବାର ଆଜି ବାବା ପଣିଆ ଛଡଉଛି, ବନ୍ଧୁକ ଧଇଲା, କାରରେ ବସିଲା, 4-5ଟା ଟଙ୍କା ଧରିଲା, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏମିତି ଚାଲିଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ହଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା, କହିଲା ଏଇ ସେଇ ବାବା? ନା ଏଇ ବାବା ମୋ ଭାଇଟାକୁ ଆଣିକିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ନା ଅନେଇଲା, ଦେଖିକିରି ଶୋଧିଲା, ମାନେ ମନେ ମନେ ଶୋଧୁଛି। ଭାଷା କହୁଛି ଠାକୁରେ ତାରି ଆଡକୁ କେମିତି ଅନେଇକି ହସିଦେଲେ। ସେ ଗାଳି ଦଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ତା ଆଡକୁ ଅନେଇକି ହସିଦେଲେ। ଯେମିତି ଅନେଇକି ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଗାଳି ଦଉଥିଲା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ଗାଳି ଦଉଥିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ହସିଦେଲେ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଅଲଗା ଆଡେ ଅନେଇଲେ। ପୁଣି ସିଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ତା ରାଗ ଆସିଲା, ପୁଣି ଗାଳି ଦେଲା। ଯେମିତି ଗାଳି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ତାକୁ ଅନେଇକି ହସିଲେ। ସେ ବିଚାରା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଆଡେ ଅନେଇଲେ। ଏମିତି 4 ଥର ସିଏ ଗାଳି ଦେଲା, 4 ଥର ଯାକ ଠାକୁର ତାକୁ କଣ ଅନେଇକି ହସିଲେ। ତାପରେ ନାମ ହେଲା। ନାମରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ସମୟରେ ଠିଆ ହେଇକି ନାଚିଲେ, ତା ଭାଇ ବି ନାମରେ ନାଚୁଛି। ଆଉ ଦେଖିଦେଲା ତା ଭାଇ ନାମରେ ନାଚୁଛି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡା, ମୋ ଏରିଆରେ ଦବଦବା ଅଛି, ଲୋକ ମତେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମରେ ନାଚିବ, ମତେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହବ? ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏତେ ଜୋରେ ରାଗ ଥିଲା, ଦେଖିଲା 1000 ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ବି ମୁଁ କହେ ସବୁ ମିଶିକି ବାଡେଇବେ। କି ଗୁଣ୍ଡା କଣ, ତୁ 1000 ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡା କଣ ତା ଘରେ କରିବୁ ନା କଣ? ଠାକୁରେ ବସିଛନ୍ତି, 1000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗୁଡା କାଢିଦେବ, ଲୋକ ପିଟିକି ମାରିଦେବେ ନା ନା। ତୁ ସିଏ କିଛି କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ରାଗ ବହୁତ। ଶୁଣୁ, ଠାକୁର ଶୋଧୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଅନେଇକି ହସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନେଇଲେ, ପୁଣି ଅନେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଗିକିରି କଣ କଲା, ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଧରିଲା, ରାଗିକି ଚେପ ପକେଇଦେଲା ତଳେ। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ପକେଇ ଦେଲିବନି, ରାଗିକିରି ତୁ ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଠାକୁର ତାକୁ ଅନେଇଥିଲେ, ଯେମିତି ସେ ଚେପ ପକେଇ, ପ୍ରଭୁ ହସିକିରି ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ହାତଟା ତାରି ଆଡକୁ ଉଠେଇଲେ, ସେ ଛେପ ପକେଇଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ହାତ ଫାଷ୍ଟ କଣ କଲେ, ତାରି ଆଡକୁ କେମିତି ଉଠେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ହାତ ଏମିତି ଉଠାନ୍ତି, ଚାରିଆଡକୁ ବୁଲାନ୍ତି, ତ କଣ କଲେ, ଏମିତି ତାରି ଆଡକୁ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଉଠେଇଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଚାରିଆଡକୁ ହସି ଦେଇକି ହାତ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲେ। ସେଠୁ ସିଏ
ତା ଭାଇକି ଡାକିଲେ, ଗାଡିରେ ବସି ନେଇ ପଳେଇଲା। ତା ବାଟରେ ତା ଭାଇ କିଛି କହିଲାନି, ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଠି ସିନା ରାଗରେ ଭୁଲ କରିଦେଲା, ସେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଇଁ ଯାଇଛି ବେଡକୁ, ତାକୁ ଆଉ ନିଦ ହଉନି। କାରଣ ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା ମୁଁ ଯେତିକି ଥର ଗାଳି ଦେଇଛି ମତେ ଠାକୁରେ ଅନେଇକିରି ହସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ମୁଁ ଗାଳି ଦଉଥିଲି, ସିଏ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଛେପ ପକେଇଲି, ତଥାପି ବି ସିଏ ହାତ ଉଠେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲା, ଶୋଇପାରିଲାନି। ସକାଳ ହେଲା, ଗାଡି ଧରିକି ସିଧା ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିକିରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର କହିଲେ, ଭୁଲ କାହିଁ ମାଗୁଛ, କଣ କରିଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ଭୁଲ କରିଛି? ନା କଣ କରିଛ କହୁନା? ନା ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଛେପ ପକେଇଲି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିଲି। ଠାକୁର ହସିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କାଲି ଆମକୁ ଗାଳି ଦଉଥିଲା ସିଏ ତୁମେ ନୁହଁ। ଯଦି ସିଏ କେବେ ମତେ ମିଳିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା ସିଏ ଆଜି ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତ କାଲି ଯିଏ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଯିଏ ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଲଗା। ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନିଜ ଖଣ୍ଡାଟି ଥୋଇକି ନେବି, ମୋର ଆଉ ଏସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଠାକୁର ତାକୁ ଧାରା ଦେଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଟ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡଟା କହିଲି। ତ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ। ତ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ପରି ତୁମକୁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି, ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ତା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ବି ବାଟରେ ତତେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକକୁ ତାକୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ଆପଣାର କରିନେଲେ। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 2003 ମସିହାରେ 16 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବଲପୁର ଠାକୁରେ ଥାନ୍ତି। ତ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, ଯୋଉ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥଣ୍ଡା ନେଇଥିଲା, ସେଇ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ 16 ଦିନିଆ ଫଙ୍କସନ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଲା, ଠାକୁରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲି। ଠାକୁର କହିଲେ, କର ନା। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ ଚିନ୍ତା କର। ଠାକୁର ହଁ ମାରିଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଆମର 2 ଜଣ, ଜଣେ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଗରିବ ଭାଇଟେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଟେଙ୍ଗୁନ ଭାଇ। ସିଏ ଝାରସୁଗୁଡା ଷ୍ଟେସନରେ କୁଲି କାମ କରନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର ତା ଘରେ କୁଲି କାମ କରେ। ତ ତା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିବ, ତାପରେ ଟୋଟାଲ ପଇସା। ତ ସିଏ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଅର୍ଥ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ସେବା କରିବି। ଶ୍ରବଣ ଭାଇ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ଘରେ ଆପଣ କରିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ହଁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଥିଲା ପ୍ରେମ, ସମର୍ପଣ, ଠାକୁର ତାକୁ ଆପଣାର କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲା, କିଛି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେ ପ୍ରେମ କଣ ହେଲା ନା, ସେଇ ଯୋଉ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସେ ଭାବ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆଉ କଣ ସେଇ ସମର୍ପଣ ରହିବ? ତେଣୁ ଭିତରେ ଆସିଗଲା ଗର୍ବ, ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବି, ଆଉ ଠାକୁର ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ହଉ। ନା ଆଜ୍ଞା କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ନା ଯାହା ଦବ, ନା ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ, ହଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଠାକୁର ଆସିବେ ବୋଲି ରୂପା ଥାଳି, ରୂପା ଗିନା କିଣିଲା, ଗୋଟା ଘର ଉପରେ ତିଆରି କଲା। ପ୍ରଭୁ ବସିକି ଖାଇବେ, ସବୁ ନୂଆ ଖଟ ଫଟ, ଚେୟାର ଫେୟାର ସବୁ ନୂଆ କଣ ବନେଇଲା। ଠାକୁର ଆସିବେ, ଭୋଜନ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ ହେଲୁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ପାଦ ପକେଇବେ, ନ କହିକିରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଯିବେ, ମୁଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତା ଅର୍ଥ ଗର୍ବ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ସମର୍ପଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାକୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସୁଝେଇଲେ ଦେଖ। ତ ଟେଙ୍ଗୁନ ଭାଇଟି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଭାଇ ତା ଘର ଚାଳ ଘର ନଈକି ପଶିବାକୁ ପଡିବ, ସିଧା ପଶି ପାରିବ। ସିଏ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାରିବିନି, ତ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ସେବା ସବୁ କରିଛି। କିଛି ମାସ ଯେତେବେଳେ ବିତିଗଲା,
किछि वर्ष बीती गला से प्रेम कौन है ना से जो समर्पण भाव से भाव आउ रहा ना 3 वर्ष हो गला कौन से समर्पण रहिबो तो भीतर आसीगला गर्व जे मो पाखे अर्थ अच्छे मु सत्संग करि परिबी आ ठाकुर आपण मो घर को आसीबे ठाकुर कहले हो ना आगे कौन ग्रहण करिवे ना जहा दबो आपण जहा कहिबे सब व्यवस्था कर ठाकुर कहले हो व्यवस्था करो ठाकुर आसीबे बोली रूपा थाली रूपा गिना चिनिला गोटा घर ऊपर तैयारी कला प्रभु बसी खाइबे सब नुआ फोटो फोटो चेयर फेयर सब नुआ कोन बनैला ठाकुर आसीबे भोजन करिवे देखो समर्पण जहां को विश्वपति कोई पाद तले समर्पण हेलु से भगवान को तू अनुरोध करे जे प्रभु टिके आपन मो घर को पाद पकेबे न कहि कि प्रभु आपन मो घर को दिबे मु खाय व्यवस्था कर ता अर्थ गर्व भीतर आसी गला समर्पण थिला किंतु गर्व सृष्टि गला ताको प्रभु केदी सुजेइले देख तो टेंगुल हेटी से संपूर्ण कार्य करछि कि गरीब भाई ता घर चाल घर नई की पसिया पड़ियो सीधा पसि गली तो सीए ठाकुर जानी से प्रभु आसिले मु बसिया पे चेयर पड़े देई परिबी तो से ठाकुर डाकी भी ना किंतु संपूर्ण कर्म सेवा सब करिछि ठाकुरे गले मंच रे बसिले मु प्रवचक थाए तो सत्र मते केते 5 वर्ष होई तो प्रभु मंच रे प्रवचन मु देली प्रभु बसिले पूजा दिया गला तेते पूजा सरीला आरती उठी टेंगुनु भाई और अपा दी जन जाक सत्संग लास्ट रे ठिया हेई करी आंठू मारी के बसी के कांदु छंती ठाकुरे मोर अर्थ नाही बोली मु मो घर को टिके राखी पाइली आपण मो घर पाकु आछंती किंतु मो सक्षम रे नै ते चियार देई कि नै बसेबा पाई तो जदि प्रभु मते टिके अर्थ देई थांत मु कोन प्रभु तते सेवा देई न थांती कहि कि स्वामी स्त्री दी जन जाक कांदी मुंडिया मारी ठाकुर को घर को राखी पाइले बोली मन दुख करी दी जन जाक घर को पळिछ ठाकुरे मंचरू ओल्हेले सत्र प्रभु इंडिका जाउ थांती इंडिका रे बसिले ईश्वर भाई गाड़ी चलाउ थाए किछि बाट गला पर आमे प्रभु को पछरे पछरे मो काटी चल था किछि बाट गला परे ठाकुरे कहले ईश्वर भाई के पुरो डाहाण को काट ईश्वर भाई कहला ठाकुरे मु जानि छि मु जाइथली घर देखिया पे और घर देखि के आइथली सीधा रास्ता पर पड़छि श्रवण भाई घर ठाकुर कहले आमे परा कोचु डाहाण को नियो ना दिया डाहाण पटा गाड़ी चला डाहाण किछि बाट गला परे ठाकुर कहले तू गां को ठाकुरे बाट देखौछथि ईश्वर भाई तार गाड़ी चलौछि गां लास्ट रे ठाकुर ने गाड़ी कहले एठी रख मोटे घरटे आपनकर माने चाल घर न जो नाली रो कपड़ ठीक अछि एमती हिची से घर पाखे गाड़ी रखी ठाकुर कहते हॉर्न मारे तो हॉर्न मारी जी टेंगुन भाई भाबिला बोले किए गोटे डाकिया को आइछि हो जे बाहर को आसे टेंगुन भाई देखला प्रभु को कार भीतर को तो अनै देइछि प्रभु बसछथि बड़ पाटी रे चिलै कुछ कुछ हे जदी बाहर को प्रभु आइछथि स्वामी स्त्री दीटा जाक दौड़ी गए बाहर ठाकुर बसछथि कार दी जन जाक आसिकरी आठी पड़ी किरी प्रभु आछथि केमिति जीवे केमिति भीतर को नेबी किछि तो व्यवस्था करिने टेगुना भीतर को दौड़ी गला धोती खंडे नुआ करी थाए से नुआ धोती रे खोली की पकेई देला अपा मन ओडे नुआ साड़ी ते करी थाए से साड़ी आनी किरी चार पाखुरु पकेई देला घर भीतर पजा ठाकुर को तळे चली दिबे बाट तो बनै नै किता तो पकेई नै करिवो कोन साड़ी पकेई देला कहला प्रभु आसु मु चिंता कली मुतिली ये मूलिया मजुदिया नको ये खंडे वर्षे करे खंडे साड़ी करिया कष्ट करो किंतु चिंता करो से साड़ी से भगवान ने साड़ी मु देखु थाए ठाकुर से साड़ी ऊपर चली की गले भीतर पहुंचले चियार ऊपर प्रभु को बसेगा जो चियार था से गुटी काठ चियार तार गोटे साइड हाथ अछि आ गोटे साइड हाथ भांगी जाई सेई चियार ऊपर नहीं बचेला मु कहली सेठी श्रवण भाई नुआ गद्दी फदी सोफा फोफा आनी दी ठाकुर छाड़ी की ये मूर्ख केशव ठाकुर ये सेठी सिना जाइथा सोफा फोफा एसी बेसी रे बैठा ठाकुर जारी भंगा टियारी जाइथि बसिले बसिकरी कहउछन सिए सेठी रूपा थाली रखि खाइया गुदो
22 प्रकार आइटम गोटे प्रभु खाइया को दबो ठाकुरे टेंगुन भाई घरे कहते तुम घर को आइछ कि खाइया को दबो कहले तुम घर को आइछ कि खाइया को दबो से बिचारा कहला मो आगे किछि नाही ता किछि तो थबो प्रभु टिकिए रुहते प्रसाद अन्न सकाळे करथिली आमे तो भोजन करने आपण को खाली भोग लगिया पई करथिली तेणु अन्न अछि आउ किछि तो नाही करडी अछि के भाजी दोछि टमाटो पके के टिके करडी कर देला करडी खटा पखाल भात हां आ संगे संगे के बाइगण खानो के भाजी देला हाय मुकली धन्य तो केशव और धन्य तो भक्त सेठी मु सुनिथिली आलो करी दुर्योधन 56 भोग को से दिन दुर्योधन 56 प्रकार व्यंजन करथिला कृष्ण छाड़ी करी पखाल खाइबा को आइथिले हाजी श्रवण भाई 25 प्रकार करिछि ताकू छाड़ी करडी भजा और पखाल भात खाइया पे केशव ठाकुर बोइ दिन के धन्य माने करडी भजा कले तो आपण एपरे बुझी जाउथले आपण जो बाउंस गले हम करडी करडी कोन के हां ठाकुरे से बाउंस भजा टमाटो पकी खटा बाइगण भजा पखाल भात ता घरे बसी खाई भाई मु बसताय जेते सब आमे जाई था सब अनै था समत को देला समय टिके दिए खाइले मु तो भाई उषुना खाए ना मो बेड़ा करा मु उषुना खाए ना मु अरुआ खाए आ से तो उषुना प्रभु मु कहली प्रभु प्रसाद कर देला पर मु सेई तो टिके पाइबी मु आ पालू एना उषुना कोन अरुआ कोन प्रभु को प्रसाद प्रसाद ठीक अछि आ उषुना अरुआ से किछ नै मु खाए ना मु अपेक्षा करछि प्रभु पाई साइले उठिले सेइथरो मु दी गुडा खाइछि भाई माने कोई परिबनी केते बढ़िया लागे मु करडी टोटल खाना मते भल लागे ना गैस कि से दिन किछि लागो आइली पाई सारीबा परे ठाकुरे आसिले गाड़ी रे बसिले ले गाड़ी रे बसचती तेमुन हे जाई गला प्रणाम कला ठाकुरे पचाउछंती कोन दरकार कोन मागिबो ना प्रभु मोर किछि मागिबार नै ना कोन मागिबो कहूना ना प्रभु मोर किछि दरकार नै ए जोने हां कई हला दुला को जेतले पछाले कोन दरकार उत्तर दउछंती केबुन भाई जे प्रभु जदि देबे आपनकर पादुका टिके मते दियंतु मो घरे मु रखिबी ठाकुरे निज पादरे पिंधितिबा पादुका को ओल्हेई करी टेंगुन भाई के देई करी खाली पादरे घर को चिंता करो जेतरे प्रभु घरे पहुंचिले श्रवण भाई फोन करूची हरिहर नंद को ठाकुर केते आसीबे हरे जातरे ठाकुर आपण अछंती हरे जातरे ठाकुर आपण अछंती ना आउ ना ठाकुर पूरा बोली आइलेनी हाथी नहीं करछु तुम ये भाव विनोदिया ठाकुर भक्त वत्सल हरि भक्त पाई कले बड़ दश मूर्ति धरी भक्त तोर किस करिब भक्त बोल भक्त पेशिला हस्ती नाकू दुत पण रे जाओ तुम ये भगवान जुगे जुगे मोर भावग्राही भावर ठाकुर
जेते बेले श्रवण भाई फोन कले प्रभु पळी आसिलेनी बोली श्रवण भाई आसिला ठाकुरଙ୍କ पाखକୁ जा रोसई करथला नहीं कि आइला ता भूल बुझी पाइला प्रभुଙ୍କ पाद तले थोई कि बहुत कांदिला कहिबार थाते पण जियो जिकी तांको पाइबा बहुत सहज कारण से भावर ठाकुर विश्वास भक्ति रे बंधन विश्वराज नारायण तो जोठी विश्वास और भक्ति थाए धरा पड़ जाती बा बंधा ही जानती किंतु धन रे सदा चंचल निद्रा नहीं ए रूपे शून्य अछु रही जो दिन से भावरे टिकिए अभाव हेबो जो दिन से भावरे कोन टिकिए अभाव हेबो ए भगवान जो पुत्रे तोठू दूरे जीवे तो जानी भी पारिबो तते लागे ते हां अछंती सब बोले नहीं धीरे से दूरे जाते तो जानी भी पारिबो कहिले ने जे मु जाऊ धीरे से दूरे देबे बहुत ये संसार रे अनेकों को इतने आराम से जगत रे धीरे से आड़े देछंती कारण जहा पाखे भाव थाए नहामि कृष्णामि वैकुंठे जोगिनां हृदये नचः मद भक्तांग तत्र रायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद ये नारद जो वैकुंठ न थाए मो जोगी हृदय न थाए मो भक्त मते जोठी गान करे मो भक्त मते जोठी डाके मु सही जगह उपस्थित रही जाए तुम मत भक्तांग तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद भक्त मते जोठी डाके मु पहुंचू तुम धन रे से भाव जेते पर्यंत अछि से सुनंती ताकू डाकिबा पे शब्द दरकार नहीं लक्ष्य योजन रु गज डाकिला हे देवराज दादा ककु चतुर्भुज सुनिल श्रवण डेरी गोटे हाथी लक्ष्य योजन रु डाकिला भगवान सुनिले थरे चिंता करे हाथी ना राम कहिथिबो ना कृष्ण कहिथिबो ना मधुसूदन कहिथिबो ना केशव कहिथिबो शब्द नहीं कि नुहे नाम नहीं कि नुहे अंतर वेदनार बंधु छड़ा किए कहार हाथी अंतर डाकी तेणु प्रभु लक्ष्य योजन शुणी तेणु भगवान राम राम कृष्ण कृष्ण कहवा दरकार नहीं नारायण नाम अनंत किए अबा करिब अंत अजामिल विप्र एक बार धरी पुत्र भावे भावी तरी गलारे थरिए डाके किंतु अंतररु भक्ति रस डाके भगवान सेठी तो पाखरे उपस्थित ही जिवे भगवान तो हाथी डाक शुणी हरिण डाक शुणी किंतु मो डाक शुणुना कारण मुझे डाकुची जो दिन ये अंतर डाकिली ना से दिन शुणवे कारण बिनु पद चलऊ सुनऊ बिनु काना कर बिनु करम अनेक विधि नाना भगवान बिना पादरे चलती आ बिना कान रे सुनती कान नाही मो जगन्नाथ जाई देखिबो जगन्नाथ कान नाही किंतु सुनती केमिति ना भितरु डाकिले बिनु पद चलऊ सुनऊ बिनु काना कर बिनु करम अनेक विधि नाना तू भगवान मंत्र रे नुहे भक्ति रे संतुष्ट हो से दिन ब्राह्मण केड़े सुंदर चूड़ा गसा करी केड़े सुंदर मंत्र रे भोग लगेला जगा कोन ग्रहण कला कला नहीं दासिया बाउरी नड़िया पठई थला कला नहीं के टेकी दबु कहबु कालिया रे दासिया पठई छि यदि नबो नबो नने आनी के फेरई दबु प्रभु हाथ बढ़ी दासिया नड़िया नेले तू मंत्र रे नुहे तंचा रे नुहे ज्ञान रे नुहे जदि भगवान कृपा प्राप्त हुए ताले एकमात्र प्रेम आउ भक्ति रे ओ समर्पण रे जहा को गीता रे कहिले सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मुख्यै समांग मांग सुच करे सबु किछि समर्पित करी हाथ टेकी दे पतित पावन बाना दे नाम सुनिली जहु आसरा करी अछि केवल भक्ति पाइबी काउ भक्ति आवश्यकता भी नहीं यदि समर्पित हबु कारण आमे पड़ा कुछ तिमेव माताश्च पिता तिमेव
मो बापा भी तमे मो माँ भी तमे तोरे भाभी की देखे जेतेले छुआ को कष्ट पड़िबो ताले बापा पई कोन मंत्र पड़िया को पड़िबो बापा पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तपो पितोई विद्या बने प्रियमते सर्व देवता मंत्र पढ़िले बापा सुनिबो ना मु पढ़िले मते कष्ट हैला मात्रे के बापा दौड़ी आसीबो भाई जेतेले मते भोक लागिबो मु कोन मां पई मते कि मंत्र पढ़िले मां मो कथा सुनिबो ना मते भोक लागिबा मात्रे के मां दौड़ी आसीबो खाली डाकिबार डेरी मां लो मां बुझी गला मो छुआ को भोक होला कहिबा दरकार नाही तो भगवान जदि बापा और मां ताकू कहिबा दरकार नै तो भितरे कोन दुख अछि खाली प्रभु पाखरे जाई के हाथ देखि के कालिया से बुझी जीवो जदि से मो मां और से मो बापा तले बापा मां जरे दुख कहिबा को पड़े ना से जानी पारे तो कालिया भी कोन जानी पारे तो कहिबा दरकार नै खाली हाथ टेकी दे तले समर्पण हेई कि तो देखे थोड़े ताकू भलो पाई की देखे मनुष्य जन्म मर लाभ जदि गोविंदे करे भाव थोड़े भाव करी किंतु ये मानव सत्यता को न देखी ये मिथ्या माया अत्यंत सुंदरमय तेणु ताकू प्रेम करिछु ठीक अछि सत्य मृत्यु किंतु ये जगत को एते भलो पाइछे किए मरिबा पे प्रस्तुत अछि थोड़े भाबी कोइ ये संसार रे घर पाई आपण को खटो सोइबा पे भलो खटो करिछु आजिकाली गरम हेलानी एसी लगेइछु बुलिबा पे गाड़ी बनेइछु सब करिछु किंतु 5 मिनिट परे मरि जीवु कि गोटे दिन परे मरि जीवु ता पे जो गाड़ी दरकार 6 खंड बाउंस किनि कि रखिछु भाई भलरे निद हो बोली खटो किनिछु जो दिन मरि जीवु सोइबा पे खंडे मसुआ दरकार पड़िबो किनिछु निजर व्यवस्था करिबा पई निजर पाई भलो ड्रेस बनेइछु किंतु जो दिन मरि जीवु पालो दौड़ी दरकार खोई दरकार कौड़ी दरकार माटी हांडी दरकार ये 100-150 टका जिंस एनी कि रखिछु रखि नथिबो कारण मरिबा पई चाहूथिले सिना रखि थांतु तो जीवन तो भलो सोइबि तो भलो कथा दरकार बुलिबि तो गाड़ी दरकार निज पई किंतु मु मरिबा पई चाहे ना तेणु ना बाउंस किनिछि ना मसुना किनिछि ना माटी हांडी किनिछि ना खोई किनिछि ना पगु किनिछि काना जीवनर सत्यता मृत्यु किंतु मृत्यु पई केही प्रस्तुत नहे सेही परि ये जीवनर लक्ष्य एकमात्र केशव एकमात्र जगन्नाथ एकमात्र हरि ये संसार सहित प्रेम अत्यंत दृढ़तार सह बांधी की रखिछि ये संसार प्रेम रे निजको बांधी किरी संसार जे बंधु देवा नेबा बंधु न देले न नेले किए कहार देखुची जगते बंधु छंती जते धन द्रव्य रे हुए कार बार मु नथिबो मोर लागि छिए माया संसार जो संसार तके आज मन रखिछि काली भूली जीवो जो संसार रे अनेक आसी अनेक बोलेनी ये संसार का को मने रखिबे अनेक भाई अर्थवान संसार नथिले जने लोक को डाकी पचारे भाई तम अंचल 150 वर्ष तले सबुठु धनी लोकर ना कोन थला पचार मन थिबो का 150 वर्ष तले तम एरिया रो सबुठु पैसा वाला के थला कहिलो जान नथवा भाई जानथिबा ना किंतु जो दिन दरिद्र भीम होई थिले जो अच्युतानंद थिले अनुकूल चंद्र जो मानक पाखरे अर्थ नथिला खाली केशव प्रेम करथिले ताकू 500 वर्ष 1000 वर्ष हलानी आमे मने रखिछु वर्ष तळर पैसा वाला को लोक मने रखि दांती तो अर्थ मूल्य नाही मूल्य अछि तो केशव प्रेम रे किंतु ये संसार जी आज अछि काली रहिबनी से संसार को एते भलो पाइछे कारण भगवान राम भी से दिन सुनार मुर्ग पछरे जाइथिले ना नाही काहे कारण सीता मा कहिथिले जे मोर दरकार काहे कि सीता मा खोजिले एना भलो देखा जाउथिला किंतु थोड़े भाबी की देखे चेतनार सह सुना होची धातु आ धातु रो केबे हल न थाए यति की जदी भाबी देई थांते चेतना आसी जाई थांता अरे सुना हला धातु तेणु धातु रो केबे हल न थाए तेणु सुनार हल माने एटा होती गोटे राक्षसटे छल रूप धरी जाइए प्रभु तमे जीवा दरकार नहीं सी बाटे जाऊे जाऊ ना राम जाई था ना सीता चोरी होता ना राम रावण जुदी होता किंतु ये जीव
ସତ୍ୟତା ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦରତା ପଛରେ ବୁଡେ। ତେଣୁ କେଶବ ସତ୍ୟ ଆଉ ଏ ଜଗତ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଜଗତକୁ ଛାଡେ କେଶବ ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ କରେ। ତେଣୁ ଧନରେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ ମୋର ଲାଭ ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦେ କରେ ଭାବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ କରେ। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁହେରେ ନୁହେଁ ଆଜି ଭାବ କରିଦେଲି ହଁ ଠାକୁରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି ହେଇଗଲା ନାଇଁ ରେ। ଭାବ ପ୍ରଣାମରୁ ହୁଏନି, ଭାବ ମନ୍ତ୍ରରୁ ହୁଏନି, ଭାବ ପୋଷାକରୁ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ତରରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ପାଇଁ ଭାବ ଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ। ଯୋଉଦିନ ତ ଭିତରୁ ଭାବ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଦିନ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରେମ କମିଗଲା, କାରଣ ମଣିଷ ପରା ବେଶୀ ଦିନ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବନି, କାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ଇଏ ମଣିଷ ପ୍ରେମ ହଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ବାଲା ପ୍ରେମ। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନକୁ ବି ଭଲ ପାଇଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିକିରି, ତେଣୁ ଏ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଭଗବାନକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିସାରିଲାଣି। ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଚାକିରି କାର ହଉନଥିବ, ମା ତାରିଣୀଲୋ ତତେ 108 ନଡିଆ ଦେବି ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି କରେଇଦେ। ଇରେ ମା କଣ 108 ନଡିଆ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ? କହିବୁ ମା ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି କରେଇଦେ, ମା କରେଇଦବ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନଡିଆ ଦବୁ, ନଦେଲେ ନ ଦବୁ। ଯାଚିବା ମାନେ କଣ? ମାନେ ଲାଞ୍ଚ। ହେ ମହାଦେବ ଯଦି ମୋ ପୁଅର ଏ କାମଟା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ମାର୍ବଲ ପକେଇଦେବି ତମ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଗ ପକେଇଦେବି, ହବ ନ ହବ ପଛରେ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ହେଲେ ପକେଇ ମାନେ କଣ? ପିସି କାମ ହେଲା ମୋ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅର କାମଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ନିଅ। ତୋର ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେଇଗଲା। ଠିକ ନା ନା? ଯେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ତତେ କଣ ଦେବି। ଠାକୁର ଯଦି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ତମର ସେଇଠି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ 5 ଟଙ୍କା ଭୋଗ ନଗିକି ଆସିବି। ଇରେ ତୋ ଭୋଗକୁ କଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ତୁ ଭୋଗ ତୁ ମଣିଷ ନିଜେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର କରିସାରିଲାଣି। ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦେଲେ ସିଏ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯାହା ସିଏ ନଥିଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ବି ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ କଲେ ନା ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିକିରି କହିଦେଲେ କଣ ତ ଭାଇ ମନେ ରଖ ଗ୍ରହ ଖରାପ ଅଛି ସତ୍ୟତା ପଡେ ବି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ଖରାପ ନା ଶିବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିଦେ 5000 7000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ତୋର ଗ୍ରହ ଦଶା କଟିଯିବ। ଜମା ନୁହେଁ। ଶିବ କୃପା ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ପ୍ରତିଦିନ 108 ଜପ କରିବୁ, ସେମିତି କଟିଯିବ। କିଛି 5000 7000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ ନା ଅର୍ଥ ବି ଦରକାର। ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ଦେହ ଅଭିଷେକ କରୁଛୁ, ଏ ତୋର କଣ ହଉଛି ନା ଦେହ ଖରାପ ନା ତୋର ପଡୋଶୀ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ପଡୁନି, ପଡିବନି। ସେଟା ସଂସାରର ନୀତି ଯେ ଯଦି ମୋ ଘର ମଝିରେ ଅଛି ଏପଟେ ଆଉ ଏପଟେ ଦିଟା ପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଝଗଡା ଚାଲିଥିବ, ଏଟା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତୋ ପଡୋଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ପଡୁନି ନା ଏପଟେ କୋଉ ପଟେ ତାକୁ ପଚାରି କୋଉ ପଟେ ଘର ପଡୁନି କହିପାରିବି। ତୋ ପଡୋଶୀ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ପଡୁନି ନା ତୋର କହିଲୁ ତୋର ଟଙ୍କା ରହୁନି ନା? ଆରେ ଟଙ୍କା କାହାର ସଂସାରରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ପାଏ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ। 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଯାହାକୁ ସିଏ ବି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଉନି ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ। ତେଣୁ ତୋର ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି ନା କହ ତୋର ଯୋଉମାନେ ତୁ ଯେତେ ପଇସା ଆଣିଲେ ତୋର ସବୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କୁଆଡେ ଯିବ ଜାଣିପାରେ? ଏ କଥା କହିଲୁ ଅଣ୍ଟୁନି, ସେଇଟା ତାର ସେକେଣ୍ଡ କଥାଟା। ତୁ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କହିଦେଲେ ତୁ ହଁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ନା। ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଗୋଟା ପୂଜା କରିବୁ, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। 10 ଟଙ୍କା ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, 10 ମିନିଟ ଡେଲି କେଶବକୁ ଦିଅ, ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାପ ତତେ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବନି। 10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ 10 ମିନିଟ ଭଗବାନକୁ ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରେ 14 ମିନିଟ ତ ଠାକୁର ତତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କର 14 40 ମିନିଟ। ଆମ ଦିନ ଭିତରେ 24 ଘଣ୍ଟା, 1 ଘଣ୍ଟା 60 ଆପଣଙ୍କର କେତେ 60 ମିନିଟ, ତ 1440 ମିନିଟ ପୁରା ଦିନଟା। ଠିକ ଅଛି। 1440 ମିନିଟରୁ ପ୍ରତିଦିନ 10 ମିନିଟ ଭଗବାନକୁ ଦେ, ଦେଖିବୁ ତ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ମଙ୍ଗଳ ହାରି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡିବ 10 ମିନିଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥା, ସେ ଦୁଃଖ ବେଳେ କେଶବ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ସେ ଦୁଃଖ ତତେ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ମନେ ରଖେ,
ये संसार में जेते बेले कष्ट पड़िबो भाई जेते बेले मनीष नुआ गाड़ी किने भगवान पाखु जाए कहीं जाए ना एक्सीडेंट जेमति न हो ठीक ना ना किंतु मनीष जेते नुआ ड्रेस किने आगो खाई पड़सी देख केन आगो जिबो कने साथ की क्षति करिवो ना जेते बेले मनीष ये संसार रे एकला थाई से भगवान चिंता करते एकला रास्ता रे गाड़ी चलाउथबो अंधार रहिथबो भूत भूत काले बाहरी सुनिथबो ई मशाने एठी भूत बाहरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय तुसे तीन लोक हनुमान कथा मन पड़े किंतु जेते बाजार भीतर पसिकी खेलना देखिबू कंढेई देखिबू भलो साड़ी देखिबू सेते बेले पुआ और स्त्री कथा मन पड़े मो स्त्री कहतला साड़ीटा नै देली ताना 1500 टका अछि नै दिया साटा तो साड़ी देखले स्त्री कथा मने पड़ुची आ अंधारे रे हनुमान कथा तो धनरे ये मनीष 10 मिनिट भगवान को दे तो प्रति मुहूर्त रे के सब रहबे किछि भी दुख आसु मु केबे भी कहे ना ये संसार रे जहा पाखरे भगवान अछंती ता पाखरे केबे दुख न थाए केबे ता पाखरे दुख रहइबोनी कारण हनुमान कहले कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई भागवत लिखिले तो नाम करूथिले लय कोटिए जन्म नाम घोषिले सर्व सिद्धि खंडई रोग शोक आदि तुम रोग शोक दुख कटि जाए तुम भगवान को चिंता कले तुम 10 मिनिट प्रतिदिन भगवान को चिंता करो निस्वार्थ पर रूपरे कर्मने बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म करे फलर आशा रखेना बास खाली भगवान को प्रभु तोर तुम घर तुम्हें संभाल आस आस श्रेणी चोर प्रभु समर्पित हो जाए हाथ देखिए देखियो तो जीवन रो सब कष्ट सब दुख एमती एमती विनाश हो जिवो तेनु भगवान को समर्पित हो जा जोठी भगवान जणिए जहा पाखरे दुख कष्ट सुख रे परिणत हो जाए संसार रे जदि तते किए पिटिला हां तू कोन करिवु जदि काई मु तम घर को जीबी तू मते बाड़ी रे पिटिबु मु तते कोन करिवु आइदर तो जने झगड़ा करी तम घर को जीबी नै किबा तू सहित संपर्क रखिबी नाही किंतु पुरी रे जीव जगन्नाथ मंदिर देखियो लोक 10 टका ले बढ़ई दे के पंडा कहथबे आगे तू पहाड़ पकेले देखि जबे ना नाही पंडा बेत धरते बे लोक 10 टका 20 टका बढ़ई के कहबे आगे पहाड़ रे मारो खाइया को पैसा दउछनी पुरी रे जाई रे तो घर को जीवी तू मते बेतरे पिटी उ भर पाई इरे भगवान कति 20 टका के दउछ पिटिया पे कारण जगन्नाथ कति रे मारो खाइले आनंद मिले भल लागे किए करथिना चैतन्य महाप्रभु एते नदिया नवदीपुर आउथिले ना चैतन्य हरि नाम हरि कृष्ण करी आसुथिले तो नंडा आज्ञा पंडा मान सेते सब व्यवस्थित थिले मंदिर दायित्व पंडांकर थेला तो सेते तो टीवी फीवी नथिला जे चिन्हिबे ये चैतन्य ये अच्युत चिन्ह थेले ये नंडा मुंडिया लोक हरि कृष्ण कई पोस्तले से पंडा को देखिला बेत धरतला हाथ रे समस्त स्थायी करी पुरोथला जेते ये हरि कृष्ण कहि जाउ ए बोल जाउ रो सी भाई बंगाल लोक काई ओडिया कथा बुझियो हरे कृष्ण ओय 3 थर डाकले सुने हे नंडा एक पहाड़ मुंडो को देला बेते रे हागिन पकड़ा चैतन्य मुंडो जेंति पहाड़े पड़ी छी चैतन्य महाप्रभु बुली के अनेले पहाड़टा कोइला ना बुली के अनेले जेते भक्त चैतन्य को सहित थिले सब अनेले कि एटा केरे बड़ पापी चैतन्य महाप्रभु को पेटी देला एटा नरक को जीवो एबे सोमते बुली के अनेले ये पंडा जान नथला ये चैतन्य बुली जेतरे सुनिला चैतन्य कहला मु चैतन्य को पिटी देबी के नहीं ये क्या चैतन्य महाप्रभु ना हो ना केड़े बड़ भूल कर देली महाप्रभु क्षमा करिया हेबे जान नथली आज्ञा बाढ़ी देली चैतन्य पाटी पला से आपको आउ पहाड़ी ना आगे भूल हो गेला ना आउ पहाड़ी दियो ना आगे अर्जुन ना पहिली को पहाड़े पका ना आगे क्षमा करिवे ना तुम कहूची ना आगे काई की ना मु भाबी थेली प्रभु नाम रे आनंद प्रभु कीर्तन रे आनंद प्रभु भजन रे आनंद किंतु प्रभु पे मार खाइले एड़े आनंद आदि पर्यंत जान नथली आदि जाइली तेणु हे पंडा को मते आउ पहाड़ दियो प्रभु तो पे मार खाइले एड़े आनंद ये कथा जुग जुग को रहू
ଯିଏ ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିବ ସିଏ ବେତ ପାହାର ଖାଉ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଲାଗୁ କରିଦେଲେ। ସେବେଠାରୁ ପୁରୀରେ ବେତ ବାଡିଆ ରହିଛି, ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ବେତରେ ପିଠା ହୁଏ। ଆଉ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି। ଲୋକ କହନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାଡ଼ କିଣୁଛୁ, କେହି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାଡ଼ କିଣନ୍ତିନି। ଏକମାତ୍ର ପୁରୀ ଯୋଉଠି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଲୋକ ମାଡ଼ କଣ କିଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥର ଜାଗା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ଚିନ୍ତା କରିବି, ମାଡ଼ କେବେ ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରିବ ଭାଇ? କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମାଡ଼ ବି ଆନନ୍ଦ। ଭଗବାନ ସେଇ ତ ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ଯାଇ ସୁଖ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଠି ପାପୀ ଯାଇ ଦେବତା ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଠି ଅଭକ୍ତ ଯାଇ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ବସିଛ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, କିଛି କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି କହିବି ଆଜି କହିକି ଯିବି, ରାତିରେ ପ୍ରବଚନ ସରିବ, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ସରିବ, ସକାଳୁ ରାତିରେ ଶୋଇବ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲିଯିବ କଣ କହୁଥିଲେ, ନା ଭଲ କଥା କହୁଥିଲେ। ମୋର ବି ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଆଜି କହିକି ଗଲି କାଲି ସକାଳେ 50% ଭୁଲିଯିବ। ତେଣୁ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରିବ ଯୋଉଟା ଭୁଲିବନି, ତମ ମନେ ରହିଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବ। ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ମୋବାଇଲ କି 2 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛି, ଯେମିତି ସଂସାର ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଦଉଛି, ଯେମିତି ଜଗତ ପାଇଁ ପାଠ ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଦଉଛି, ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ 10 ମିନିଟରୁ 15 ମିନିଟ ମୁଁ କେଶବଙ୍କୁ ଦେବି। ସେ ସମୟରେ ନା ବାପା, ନା ମା, ନା ଭାଇ, ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ନା ପୁଅ, ନା ଝିଅ, ନା ପରିବାର, ନା ବନ୍ଧୁ, ନା ବାନ୍ଧବ, ନା ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ ଅଫ୍ କରିଦବ, ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦବ, 15 ମିନିଟ ଠାକୁର କତିରେ ବସିବ। ବାସ୍, ଖାଲି ଠାକୁର ଆଉ ତମେ, ଆଉ କେହି ରହିବେ। ପ୍ରତିଦିନ 15 ମିନିଟ ଦିଅ, ତମ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର, ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇଯିବ। ପୁନର୍ବାୟ ସେହି କେଶବ ପ୍ରେମ ତୁମ ଭିତରେ ପୁନର୍ବାୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ପ୍ରତିଦିନ 10 ମିନିଟରୁ 15 ମିନିଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ବାସ୍, ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାଗ ଯଜ୍ଞ କଲେ 70 ବର୍ଷ, ନ ପାଇବୁ ଧନ ଚରମ ସ୍ପର୍ଶ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେ କହିଲେ ଭାଗବତ 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା କଣ 5 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ବି ରଡ଼ି କରିବି, କାଲି ସକାଳକୁ ଯଥ ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରମ୍। ତେଣୁ ଖାଲି ରାତିରେ ପ୍ରବଚନ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ରଡ଼ି କରିକି ସଂସାର ମିଛ କହିଲେ ବି ତମେ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିବ, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ଧୂପ ଦୀପ ବୁଲେଇ ସାରିକି କେତେଟା ବାଜିଲା 10ଟା, ଆହା ରୋଷେଇ କରିଦିଏ ଯେ ଖାଇକି ଯିବେ ଅଫିସ। ଆଉ ତେଣୁ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ଯେତେ କହିଲେ ବି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ଆଗ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ପୁଅର ଚିନ୍ତା କରିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକିରି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିବ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟତା ହଉଛି ପ୍ରତିଦିନ 10 ମିନିଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଯୋଉଟା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି 10 ମିନିଟ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଯାହାର ଜୀବନେ ଯାହାଠାରେ ତୁମ୍ଭେ କୃପା କରିଅଛ, ସେହି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଜାଣିଲା। ଯାହାଠାରେ ତୁମ୍ଭେ କୃପା ନ କରିଛ, ଯେ ଥାଉ ଥାଉ ମଲା। ଯାହା ଉପରେ ତୁମେ କୃପା କରିଛ, ସେହି ହିଁ ତୁମକୁ ଜାଣିପାରେ, ସେହି ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ, ସେହି ତୁମକୁ ବୁଝିପାରେ। ଯାହାଠାରେ ତୁମ୍ଭେ କୃପା ନ କରିଛ, ଯାହା ଉପରେ ତୁମ କୃପା ହୁଏ ନାହିଁ, ସିଏ ଜାଣିକି ବି ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କର। ଯେକରେ ମୋଠାରେ ନିର୍ଭର, ମୁଁ ବହେ ତାର ନିର୍ଭରର ଭାର। ତେଣୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ତା ନିର୍ଭରର ଭାରକୁ ବୁହନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ଦେଖେ। ଛୋଟିଆ ନୀଳାଟିଏ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର, କେଶବ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର। ଭକ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରମେଶ ଭାଇ। ଘର ଆମର କଟିକଟା ଜଷ୍ଟ ଆଗକୁ। ତ ଠାକୁରେ ପରମେଶ୍ୱର ପରମନାଥ କେଶବଙ୍କୁ ଭାରି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ରତ୍ନା ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖରେ, ରତ୍ନାକର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁ ସେଇ ଗାଁ ତାଙ୍କ ଘର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରେମ ବି କରନ୍ତି।
तो ताको गारे गुरु भाई कहले केई नथले से जणे भाई थले सेठू से कोन करे ना दुई तीन भाई की बसई किरी ताको डेली टिके ठाकुर नाम कीर्तन आरंभ करले से पांच रु ताकर गोटे सत्संगटे कले कला परे 10-20 जन गुरु भाई हेई गले तो 5 रु 25-30 जन खंडे हेई किरी डेली ताकर गुरुवारिया बसिले नाम काम कले ताकर चलला कि दिन करिवा परे से चिंता कले जे शाखाटे कले केतिया होता सेते बेले प्रभु को थांती सोदेह रे तो जाई के ठाकुर पाखे पहुंचले कहले प्रभु ठाकुर कहले कहूना ना आगे आमे तबे 30 जन खंडे भाई हेई गलुनी अब आमे गोटे शाखाटे करि थांतु ठाकुर को मागिले आपनकर पादुकाटे मिले भारी कष्ट कर किंतु ये जे शाखा कथा कहउचती ठाकुर होना ना किछि न कहि गिरी कहले तले ठीक अछि काली आसी के पादुका नै इरे भाई तोरे भाबे पादुका नेले पुनी रखिया को घर थिबा दरकार ना नै इरे काली आसी पादुका नै जो घर नै रखिया को कोन रखी जाई थले पचारिया को ये पचारिया को जाई थले प्रभु पादुका दे देले बिचारा हम मादी की पळी आइले आसिकरी बाटे रे आलोचना करथले रखिबा कोठी हमें तो 30 जन टोटाले 5-7 टी घर जने भाई कहला कोटे काम करिया मो घरे फाका अछि हां मोर तो 2टा रूम एबे मोर मिलिची मोर घर 2टा अछि मोर सेपट रूम रे रखि देबा ना हो फाइनल हे गेला का घर जाई सफा सफा के झाड़ जुड़ी पळी आइले धोई धाइकरी ता परदिन नाम धाम कीर्तन करी पादुका नेले ता घरे रखिले ता घरे डेली सप्ताह रे शाखा चलला परे से लोकटार कइला डाकी कइला कहला रमेश भाई ना कोन ना ठाकुर को टिके कोठी टिके नबा व्यवस्था कर ना काई ना तुम तो जानथो मोर गोटाय गुली पुओ आता बाघर करबे आ मोर ता घर नाही आ सेई घरे तो रहिबो आ ठाकुर रहिले से कोठी रहिबो आ टिके व्यवस्था कर पुओ बाघर करबी ठाकुर को नेले मु बाघर करबी रमेश भाई कहला ठीक अछि कोइ दे कोइ आसीले पळी आसिले आसिला परे ताक स्त्री पाखे रमेश भाई बसिकिरी भो बोई के कांदिले पेले मो ठाकुर मते अर्थ देइनी टंका देइ नै मोर तो भंगा घर चाळ घर पानी पडुची मोर जदी भलो घर ते इता ठाकुर काई मु रखि न थाती मो ठाकुर मते पैसा देइनी बोली आदि ता घरु से ठाकुर को काढी दउची हौ प्रभु एती कोई कांदुची हठात ताको सरपंच जी ताको गारो तार रिप्रेजेंटेटिव जी ताको से आसी कहला कहला अरे रमेश ना कोन ना तू जो अप्लाई करथलो बिजू पक्का घर तोर जेंति सुनी गला हरि बोल पकेला कहला हे जे छी ना तारे शाखा घर पे पैसा आई गला कहला मो घर पछे चाल घर थाउ ठाकुर शाखा घर कर दे बिजू पक्का घर पैसा आई तार जो जगह थेला ठाकुरंकर सेठी घर करिया आरंभ करता आ लके टका खणे बैंक के रखितला निजे घर करिया पे बड़ टिके 2000 तो करिवो तो पैसा रखितला लके टका खणे ताकू पुरेई गिरी शाखा घर कर देला पूरा बढ़िया से छात भात कोन पके देला परे पैसा जत बतला सरी गला किंतु झड़का कपाट सिंहासन पैसा तो काना नै तार गोटाई बोली झियो ता झियोर बागर पे ता स्त्री टंका रखी की गोटा सुना चेन करथला चुपुतरे ताकू राती रे चोरी करी नेई ताकू बिकी सेथिरे झड़का कबाट नगेई पूजक डाकी शाखा घर प्रतिष्ठा करदला स्त्री जानिनी जे झियो चेन चोरी दी ये बापा माने झियोर चेन चोरी करी गिरी शाखा घर को चिंता करा की पागला लोक करदला शाखा घर करदला प्रभुंकर पादुका भी आसी रही गले किंतु किछि दिन जते बेले गला जो भाई मानकर पाई शाखा घर करथिला सेही भाई माने कहबा आरंभ कले एटा बेसी भक्त देखिनी जगह बिकी घर निजर चालर पानी पडुची शाखा घर करछि भारी भक्तटा तो बेसी भक्त देखै होची सेही भाई माने ताकू याडू छड़ देखै की कहै ये केसव पागला छुआ ए जे जा कहूची को जा आने पैसा धूप दीप किला ठाकुर पूजा पूजी कला चलेला ताकू सिना फल को पइला नहीं केता के स्त्री
ତାକୁ ସେ ଗାଁର କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶିଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ ସିଏ ଯାହା ଟଙ୍କା ଆଣୁଛି ଶାଖା ଘରେ ପୁରଉଛି, ଖାଲି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, ତୋ ଝିଅ କେମିତି ବାହା ହବ ତୁ କେବେ ଭାବୁଛୁ? ଯାହା କରିଦେଲା ତୋ ଝିଅ କେମିତି ବାହା ହବ? କିଛି ଗୋଟେ ଭାବୁନି, ଖାଲି ଠାକୁର 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 ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଅପାଟାକୁ ବୁଝେଇଛୁ ଯେ ଅପା ସିଆଡୁ ଆଇଲା, ରାତିରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଆଉ ରମେଶ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କେମିତି ହବ କୁହ? ନାରୀ ନା ଇଏ ସିନା ବାପା ଇଏ ଠାକୁର ଭଲ ପାଇছে, ହରିବୋଲ ପକେଇଦେଲା, ଝିଅ ବାହାଘର ହଉ ନହେଲେ ନ ହଉ ତାର ସାକ୍ଷାଘର କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ମାର ଚିନ୍ତା ରହିବ ନା ନାଇଁ ଝିଅ ପାଇଁ। ରାତିରେ ଝଗଡା ହେଲା, ଝଗଡା ହେଲା ପରେ ଅପା ଆମର ଶୋଇଲେ, ୟା ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ସେ ଅପାକୁ ବୁଝେଇଲା, କହିଲା ଶୁଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଶାଖା ଘର କରିଦେଇଛି, ମୋ ଘର କେମିତି ହବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବ, ଚିନ୍ତା କରନା। ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର କେମିତି ହବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଲା। ସାଇକେଲ ଧରିକିରି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳୁ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦିନ ବେଳା ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ତଳ ଘରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଆଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲେ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ରମେଶ ଭାଇ ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କଲା, ଠାକୁର ତାକୁ ଧଣ୍ଡା କଣ ଦେବେ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିବ? ଏତେ ଲୋକ ଆଇଥିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଥିଲେ, କାହାକୁ ତ ପଚାରୁନଥିଲ? ତାକୁ ପଚାରିବା ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ତା ମୁଣ୍ଡରେ କହିଛି ଝିଅ ବାହାଘର ଚିନ୍ତା ଆଇଛି। ଯଦି ପଚାରୁଛ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ତାର ଚିନ୍ତାଟା କଣ, କ୍ଲିୟର କରିଦବ ସଇଲା। ଯେ ନ କରିକିରି ତାକୁ ସେ କଣ କହିବ? ତ ଯଦି ଜାଣିଛ କଣ ସେ କହିବ ତ କରିଦବ ସଇଲା। ତାକୁ ନେଠେଇ ହେଇକି 6 ଥର ପଚାରିଲେ କଣ କହିବ, କହୁନା, ତମ ମନରେ କଣ ଚାଷୀ କହୁନା, କଣ ଭାବୁଛ କହୁନା। ତାକୁ 6 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଇଥିଲି ନା। ପକେଟରୁ କାଢିଲେ 2ଟା କାଗଜ 2ଟା ଭଣ୍ଡା ତାକୁ ଦେଲେ। ସେ ଗୋଟେ କାଗଜ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଏଡିକିଟା ହେଇଥିଲା ସିଏ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜଟେ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାଗଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖୋଲିଲା, ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଗୋଟେ A କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧନୀ ଲୋକଟେ, ତା ନାଁଟା ତା ଦେହରେ ନଥାଏ। ଇଏ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଯଦି ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ, ଇଏ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ରାସ୍ତା ଫାସ୍ତା କାମ କରେ, ମାନେ ଇଏ ମୂଲିଆ, ତାର ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ, ଯେ କି ତାକୁ ଯାଇକି କାଲି ଦେଖା କରେ। ଇଏ ଖାଇବା ମୂଲିଆ ଯିବ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଖା କରିବ? ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିବ। ଲେଖା ହେଇଛି, ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ କରିବ? ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା, ସକାଳୁ ଧୋତି ଫୋତି ପିନ୍ଧି ତିଳକ ଫିଳକ ନଗେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଘରକୁ ଗଲ। ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିକିରି ଭିତରକୁ ଆଉ ପଶୁନେ, ଲାଜ ଲାଗୁଛି, କଣ କହିବ, କାଳେ ସେ ଗାଳି ଦେଇଦେବେ, ଖରାପ ଲାଗିବ। ସେ ଘର ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ସାହସ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେଶବଙ୍କ ନୀଳା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନା ଚିହ୍ନି ନେଇ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ। ରାତିରେ ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ତାକୁ କହିଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଜଣକୁ ପଠେଇବୁ, ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିବୁ। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରୁଛି। ଇଏ ବିଚାରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭିତରେ ଭାବିଛି କଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ବୋଲି, ଯଦି କିଏ ଆସିବ ତାହେଲେ ଆସିବ। ଭିତରେ ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, କେତେବେଳେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ପଠେଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏପଟେ ଠାକୁର ଲେଖିକି କାଗଜରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗେଟ ବାହାରେ ଦେଖା ହଉନି। 2 ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଏ ଛାତ ଉପରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଇଥିଲା, ଦେଖିଲା ଜଣେ ବି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ତାର ଯେ ଘରେ କାମ କରି ପିଲାଟା କହିଲା, ଏଇ କାହିଁ ସେ ବୁଲୁଛି, କଣ ଦରକାର ତାକୁ ପଚାରି, କହିକି ତଳକୁ ଆଇଲା। ଇଏ ତଳକୁ ଆଇଲା, ଇଏ ପିଲା ଯେ କାମ କରି ପଚାରିଲା ରମେଶ ଭାଇ କି, ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ପଚାରୁଥିଲେ କାହିଁକି ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି? ଇଏ ତ ଆମେ ତ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଲଗା କଣ ବାବା କି ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପାଟିରୁ ତ ସିଧା ଠାକୁର ବୋଲି ବାହାରିବ, ତ ଅଭ୍ୟାସ ଏଇଟା ଆମର। ତେଣୁ ସିଏ କହିନି ଯେ କେଶବ ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି, ନ କହିକିରି ପଟିକିରି କହିଲା ଯେ ଠାକୁରେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇଛି ଆଉ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ କେଶବ ଠାକୁର କି ମାଙ୍ଗା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର କିଛି କହିନାହିଁ, ସିଧା କହିଲା ଠାକୁର ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇଛି ଦେଖା କରିବା। ଆମର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଠାକୁର କହିବା,
ये भीतर को पिला आसिकी कोइला काकू कॉन्ट्रैक्टर को बाबू सीए बाहर देखिए जे सीए कहउछ जे ठाकुर पठै छथि से देखा करिया को आपन को आइछथि कॉन्ट्रैक्टर मुंड खरा जगन्नाथ काली स्वप्नादेश करथिले ये जणे बाहर आसी ठिया कि कोठी ठाकुर पठै छथि तर भाबी कि देखो जगन्नाथ मो स्वप्न रे कहै छथि मु काली जण को पठैबी आ आज मो घर आगे जे ठिया कि कहइबो जे ठाकुर पठै छथि मो मुंड खराब होबो ना नै पेला पानी हळदी पानी नै गया ता स्त्री के पेला धूप दीप काढी ठाकुर पठै छथि जगन्नाथ पठै छथि गेल लागि तो पानी हळदी पानी धूप दीप नै आइले गेलै कि हळदी पानी रे ता गोड़ धोई किरी ताकू ता माने कॉन्ट्रैक्टर स्त्री धूप दीप बुलौची ये रमेश भाई मुंड खराब मजुरिया लोक काम करे ये मते को धूप दीप बुलेइले मते ठाकुर काहे पठेली कोन करिबी कि सिया बुझी पारले सिए कोन बुझिबो निरामय करला ताके भीतर को नै कि आइले भीतर जाई के ताके चेयर रे बसेला बसेला परे ए कॉन्ट्रैक्टर पचाउछंती रमेश भाई कि तमे काहे आइछो ठाकुर काहे पठेइछन जानिछो ना नाई आगे मते तो पहिले आसे को आसीछि बाबू आपन कोन जानिछथि से बाबू डाकू ता भीतर एते पर धूप दीप बुली हेलानी से नको ये किंता को बाबू डाकू डाके सब बेले तो भीतर अभ्यास ना बाबू ता बाबू डाको काई पठे देन जानिछो ना 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 तो मो जियो को मो पुओ संगे बाहा दबो जगन्नाथ कहते ना आगे आपण मो झील को देखी नाती जातक मिसई नाती ना तो प्रभु जगन्नाथ जेतले कहिदेले मोर जातक दरकार नहीं मोर झील नेड़िया किनारिया देखिया दरकार नहीं तो झील जेमितिया हेले भी से मो घर बहु हबो कारण मो जगन्नाथ कहिछ बोले आगे मु तो दिन मजुरिया मु आगे किछि देई परिबिनी ना किछि दबा दरकार नहीं बागर समस्त खर्च मोर मु बागर करी के आनी दुआर बाहा करबी तोरी घर आगे बाहा हो ना आगे मो घरे बागर करी आगे पानी पुरी चाह करू ते घर नहीं ना मु तो कथा दे दे कि दुआर बाहा हबो माने हबो बड़ लोकिया ताको मुंडे जा कइथबो सेया संगे संगे ता घरे जे काम करे मैनेजर ता डाकला लागे दिया ये हेले मोर समुदी बागर आगामी जो भल तिथि पड़िबो 3 मास पर तिथि पड़िबो जो भल तिथि पड़िबो से तिथि रे बागर हबो ता पूर्वरु मो समुदी घर तयारी हे जैतिबा दरकार खर्च कथा मते तू पचारिबुनी जा नबा कथा नै जिवु 3 मास भीतर घर छात पड़िया दरकार मो पुओ बड़ हे कि से घर को तो दायित्व रहला तो समुदी आ कोन चिंता सिद्धांत विदाय करतला भाई ता घर भी बनैला ता दुआर मुहरे टेंडे मारी बाण फुटे बागर कला ये ता 14 जनवरी इंडिया बागर करतिया कारण कॉन्ट्रैक्टर तार जे बागर करियो से ता लेवल रे टेंडे ता लेवल रे खाइया 30 प्रकार 20 प्रकार करियो ना ये मजूरिया ये कोन कथा भात डाली खटा 2-3 प्रकार करता ता कम हिसाब रे कर भाई सुंदर बाहागर कला जे बाहागर करिछि ठाकुरे झियो बाहागर पे आसी प्रभु को बरणी करथला प्रभु ने मास ने करथि आचार्य मास के हाथे रे कागज देई छुटी गुड़ेई गिरी तले आकु ने की ता स्त्री के दबो आचार्य मास आसे पहुंचिले मास से धूप दीप दे के पूजा देला पूजा देई साइला परे रमेश भाई स्त्री हाथ को ओते कागज टी को बढ़ी देले मास से पे आगे कोनी ठाकुर पठी छे जेते से खोलिला ता भीतर 2000 टंका से रमेश भाई स्त्री भो भोई की कांदिला तो ठाकुर को मु केते गाड़ी न देइछि केते दस दिछि एना मोर झियोर चेन बिकी किरी ये नेई किरी कबाड़ झरका लगेई देले मु घर करिया को लाख टका रखी देले शाखा घर कर देले मु केशव ठाकुर को बहुत शोधिछि किंतु ओ प्रभु किरे दयावान मो झियो बाहागर सीए करैले मो घर सीए बनै देले मो झियो को
ଶାଢୀ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, କାଲି ଦେଖିକି ଆଇଥିଲି 2000 ଟଙ୍କାର ଶାଢୀଟା। ମୋ ଠାକୁରେ 2000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ଶାଢୀ ବି କିଣିକି ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଶାଢୀ କାଲି ଦେଖିକି ଆଇଥିଲା 2000 ଟଙ୍କା ଶାଢୀ, ଝିଅକୁ ଦେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର 2000 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେ ଶାଢୀ ଆଣିକି ଦବୁ। ଗୋଡତଳେ ପଡି ଧୂପ କହିକି ମହାଦେବ ପାଦ ଧରିକି କାନ୍ଦିଲା। ଚିନ୍ତା କର, ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ନା, ଯେ କରେ ମୋ ଠାରେ ନିର୍ଭର ମୁଁ ବହେ ତାର ନିର୍ଭରର ଭାଗ। ସିଏ ଠାକୁର ପାଇଁ ଶାଖା ଘର ବନେଇଥିଲା, ତା ଘର କଣ ଅଧା ରହିଲା? ହେଲା ନା ନାଇଁ? ତା ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲା ନା ନାଇଁ? ସେ ଠାକୁର କେତେ ଦେଇଥିଲା? 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା, ଠାକୁର କେତେ ଫେରେଇଲେ ଭାଇ? ବାହାଘର ମିନିମମ୍ 5-10 ଲକ୍ଷ, ତା ଘର 3 ଲକ୍ଷ। ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଫେରିଲେ, ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖି। ଇଏ କେଶ ତୁ ଠାକୁରକୁ ଦେଲା ବେଳେ ନା ଭାବିକି ନୁହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ପାଇଁ କରୁଛି, ନା ବାସ୍ କରିଦେ। ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ତୋ କଷ୍ଟ ପଡିବ, ସର୍ବ ଆଗରେ ଯଦି ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ସିଏ ମୋ କେଶବ ସୁନ୍ଦର। ଆରମ୍ଭ କରୁଛ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ, ଧାରା ନେଇଛ, ତେଣୁ ଥରିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କରିନିଅ, ଥରିଏ ସମର୍ପଣ କରିନିଅ, ଥରିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଦିଅ। ଇଏ କୁମାର୍ଗରେ ଆସି ଇଏ ସଂସାରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଗଲଣି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ଦୂରେଇ ଗଲଣି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆପଣାର ହେଇଯାଅ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ଶାଖା ଘର ବନେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶାଖାକୁ ସଜାଡ଼ି ଶାଖାରେ ବସ, ଶାଖା ପାଦୁକାରେ ଶରଣ ପଶ। ତେଣୁ ଶାଖା ତିଆରି ହେଲା, ତେଣୁ ଶାଖା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ସିଂହାସନ କଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହାସନ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବନେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ସିଂହାସନ ନାହିଁ ନା ଅଛି କି? ମୁଁ ଖବରଟା ଠିକ କହିଛି ନା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ଠାକୁର ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ନିର୍ଭର କର। ଇରେ ତା ଘର ହେଲା ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, ତା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, ତା ଯଜ୍ଞ ହେଲା ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା, ଆଉ ତା ସିଂହାସନ ହବ ତମ ପାଖରେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତା କାମ ପଇସାରେ ନୁହଁ, ତା କାମ ପ୍ରେମରେ ହୁଏ। ମନେ ରଖ। ଆଠକୁଣ୍ଡା ଯଜ୍ଞ ହେଲା, ମୁଁ ଖବର ପାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ 35,000 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଟଙ୍କା ଯଜ୍ଞ କରିବେ? ନା ହଁ। ମୁଁ କହିଲି କଲେକ୍ସନ କେତେ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି କି ଯଜ୍ଞ? ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ କରିବେ କାଇଁ ମଜା ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ ସାମଗ୍ରୀ ଦାମ 60,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ 35,000 ଟଙ୍କାରେ ଯଜ୍ଞ ତମର ହେଲା। ତମ ଯଜ୍ଞରେ ତମ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ 35,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା, ଜାଣିଛ? ତମ କଲେକ୍ସନ ପ୍ରଥମ କଲେକ୍ସନ। ଚିନ୍ତା କର, 35,000 ଟଙ୍କାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉନି, ଯଜ୍ଞ ହେଲା ନା ନା? ଠାକୁର କାମ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଠାକୁର କାମ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ। ସବୁ କିଛି ଯିଏ କୁହନ୍ତି ନା ଠାକୁର କାମ ଏତେ ଟଙ୍କା 50 ଲକ୍ଷ, କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ରଖିଥା କରିପାରିବୁ ଠାକୁର କାମ, ଟିଏ ମାରିପାରିବୁ। ଦୃଢତାର ପ୍ରଭୁ ତୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଦେଇବୁ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାଖା ଘର ତିଆରି ହେଇଛି, ସିଂହାସନଟି ବି ହବ। ହଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଶାଖାକୁ ଆସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଏକ ଚିତ୍ତ, ଏକ ମନ, ଏକ ପ୍ରାଣ ହେଇକି କରୁଥିଲ, ସେହିପରି କର। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମୟ ଆଉ ହାତରେ ବେଶୀ ନାହିଁ। କାଳ ଆସିଲାଣି, କଳାଳ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଦୁଆର ମୁହଁରେ କାଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଭର କର। ଧର୍ମ ଧାରା, କର୍ମ ଧାରାକୁ ଦୃଢ କର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଭାବ କର। ଆଉ ଏ ଜନ୍ମକୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କର। ତେଣୁ ଏତେ କହି କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। କାରଣ ରାତି 10:30 ହେଲାଣି, ସବୁ ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସର୍ବଶେଷରେ 2 ବାର ପ୍ରଭୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ
प्रभुंकर अशेष आशीर्वाद नाल्को केंद्र संगठन अधीन नाल्को शाखार यज्ञ कार्यक्रम होची मे 19 रु मे 23 पर्यंत समस्त अनुरोध सात महायज्ञ रे उपस्थित होई प्रभुंकर कृपा कल्याण लाभ करिवे समस्त अनुरोध जाईकरी किछ नले पहुंचबे हां 4-5 दिन टिके जाई ठाकुर पाखे पहुंचबे ठाकुर को समय देबे तेणु ये भाई बांधव तो राती 11 लोक काय पण 8 तो मी बस साईला पर पूजा आती भाई आपण ये पूजा 10-15 मिनिट नाही नाम नाही दस नाम ଅଛି ପୂଜା କର ଆପଣ ଲୋକ ଖାଇକି ଯିବେ ନା ତ ମାରିବ ନା କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବ ଡାକୁଛ ନା ବାଟରେ ଖାଇବାକୁ ଦବ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛ ଠିକ ନା ନା 20 ମିନିଟ ଆଉ ସେମିତି କାମ ଅଛି ରେ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅଛି महामंत्र अच्छी सल्ला अधघंटा सेट कर खाइबे पीबे जिगे ना कहले मु पुणी 11टा जाए कहबी तापरे से सत्संग सरले 11:30 आ लोक खाइला बेलू 12टा हो हो न खेले चलिबो अस्तु ना सत्य भल लगे कहीं बहुत सत्संग आम कर सत्य कथा मजा ना बहुत सत्संग आम बहुत प्रवचन को जाऊँ बहुत सत्संग बुलिया आज गोटे जगह सत्संग पहुंचलु एठी प्रथम थर राति 10:30 भाई मैंने कहे पछे आज न खाइले आम काली खाइबू आम केवल जाऊ ना भाई सेठी लोक कहले बाबा 10टा बाजे बंद कर लोक खाई कली जुग ना ये जुगरे स्वार्थर जुग ये जुग प्रथम निज कथा चिंता ठाकुरे जिते लीलामय थिले सेते बेले एमती राति 12टा 11टा 12टा के कार्यक्रम हुए आ माने पडु मध्य ठाकुरे एमती हैरान करते जानी कि प्रभु लीलामय हरि थरे थरे एमती हैरान करिवे राति 12टा गोटे कर देबे ठाकुर एते हैरान करिवे तू भाबी पाबी किंतु से हैरान रे भी आनंद थाए मजा थाए एमती केते राति पाइबे जे तू प्रवचन रो टिके असुविधा ना कारण मोर मने अछि ठाकुरे वर्षा चिंता कर प्रभु का आशीर्वाद आनंद कुमार इच्छा मोय इच्छा से ना अब नि जोरे वर्षा हो ये ठाकुर को कथरा कोई तो मो भीतर भाव आसे प्रभु मोर भल पानी पड़े तो ठाकुरे मते प्रवचन पाई मु जाई थाए आपनकर बटीरा साइड कार्यक्रम थाए ठाकुरे कहले तुम्हें जीव आमे जाई के पहुंचबो बसा भगवान के आंटी जे के ठाकुर मते ठाकुरे पठी थाते मु जाई थाए प्रवचन पाई प्रवचन कार्यक्रम हैला प्रवचन चली से गाँ को ठाकुरे 3 वर्ष रानी जीवे जीवे कहते जे जीवु एई वर्ष निहाती जीवु हाँ मारदेले गले नहीं तापर वर्ष कहले हाँ जीवु गले नहीं तापर वर्ष कहले हाँ जीवु गले नहीं 3 वर्ष जाइना से 4th वर्ष कार्यक्रम ठाकुर हाँ मारी किंतु माने जीवे जीवे बोली 3 वर्ष काल जाइना ताकर 4th वर्ष कार्यक्रम चलती प्रभु आसीबे बोली सब फाइनल अछि परिचालक मु प्रवचक प्रवचन चली राति प्रभु कहते 10टा भितर पहुंचे 10टा जगह 10:30 10:30 11टा हेलानी ठाकुर को देखा दर्शन ना मु सुरण पछे ठाकुर आइले ना आइले कोन तमे जानि परिबोनी कहूना कोन कहबी राति 11टा बाजिला एई भितरे ताको गाँ लोक 5-10 खंडे उठिकिरी कली जुग माने प्रत्येक गाँ रे जानते 2 प्रकार जने भक्त वाला जने नेला वाला तो जो नेला वाला जो मान अछि
ସିଏ ସବୁ ପଛ ପଟେ ଯାଇକି ଗପୁଛନ୍ତି। ଇଏ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କେଶବ ବାବା ଆସିବେ ଆସିବେ କହି ଭଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଏଇଥର ଯଦି କେଶବ ବାବା ନ ଆସିଲେ ଏଗୁଡାକୁ ଦହଡେ ଖଣ୍ଡେ ବାନ୍ଧିକିରି ବାଡେଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି କେଶବ ଠାକୁର ଆସିବ। ସିଏ ଭାଇ ପିଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲି। ମୋ ମଞ୍ଚ ପଛରେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ବାଡେଇବା କଥା, ଚିନ୍ତା କର। ମାନେ ଅନେକ ଥର ଏତେ ଆସିବ ନା ଡାକେ, ମୋରି ମଞ୍ଚ ପଛ ପଟେ ଗପିବେ ବାଡେଇବା କଥା। ଇଏ ପିଟି ଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ପଠେଇ ଦେଲ ପବନ ପାଇଁ ବାଡିଆ ଭାଇ ନା କଣ? ଠାକୁର ପଳେଇ ଆସ, ନହେଲେ ମାଡ ହବ। ଖବର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି। ଠାକୁରେ ରାତି 11:30 ହେଲା, ଯେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଠାକୁର ବୋଧେ ଆସିବେନି, କାଳେ ମାଳ ହବ। ମୁଁ ଏଠୁ ଖସେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁର ଭାଇ ଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସୁର ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗା। ସେତେବେଳେ ସୁର ଭାଇ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ପୂଜି ମୁଁ କାଷ୍ଟ, ଏଟା ଲମ୍ବା ଗୀତ। ମୁଁ ଧରେଇ ଦେଲି ସୁର ଭାଇକି। ସୁର ଭାଇ କେତେ ଦିନ ପୂଜି ମୁଁ କାଷ୍ଟ ଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଏକ ନାଗିଲାନି, କହିଲି ଉଠିଲି। ଏକ ନା କହି ଉଠିକି ଗଲି। କାର ମୋର ପଛପଟେ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା, କାରରେ ବସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲି। ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲି ନଈ ତୁଠରେ, କାରଣ ମୁଁ ଫୋନ କଲି ହରିଅ ଦେବ, ହରିଦା ନଈ ତୁଠରେ। ହରିଦା ନଈ ତୁଠରେ କଣ କରୁଛ ନା ଠାକୁର ବା ନଈ ସେପଟେ ଅଛ। ସେ ଗାଁକୁ କଣ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନଈ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ 30 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ବୁଲିକିରି ଗୋଟେ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଆସିବ। ଯେ ପୋଲ ନଥାଏ, ଯଦି ସର୍ଟକଟ ହଉଛି ନଈ ସେପଟେ ଗାଡି ରଖିଦେଲ, ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ପାରି ହେଇଯିବେ। ଏପଟ ସାଇଡ କାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ବସିକି ମଞ୍ଚକୁ ପଳେଇବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରେ ନଈ ସେପଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆସୁ ନାହାନ୍ତି। ତାକେ ବି 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ହରିଦାଙ୍କ ପାଖରେ। ହରିଦାନ କହିଲେ କଣ କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ରୁହ, ମୁଁ ସେପଟୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରେ ଯିବେନି ନା କଣ? କେତେ ବଦମାସିଆ ଠାକୁରେ। ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ନଈରେ ଯଦି ଡଙ୍ଗା ଅଟକି ପଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବିଷ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ମତେ ଚାପୁଡା ପକା, ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ପ୍ରଭୁ ସିଏ ସେଠି ବାଡେଇବେ କହିଲେଣି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଟୋକାଳିଆ ଏକାଠି ହେଲେଣି। କହିଲେ ଯଦି କେଶବ ଠାକୁର ନ ଆସିବ ଏଥର ପିଟିବା। ତମେ ନଈ ଏକରେ ବସି କହୁଛ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରବଚନରେ କହିବି କେଶବ ଠାକୁର କୋଉଠି ଡର ଲାଗୁଛି, ନଈ ପାରି ହବନି। ସେ ଗାଁ ଲୋକ ନ ପିଟିଲେ ମତେ ପିଟିବେ। କହିବେ କୋଉଠି ଠାକୁର, କୋଉଠି ଡର ଲାଗୁଛି ନଈ। ପାଗଲା କଥା ନା। ମୁଁ ନେଇ କହିବି ଯେ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେବେନି, କେଶବ ଠାକୁର କୋଉଠି ଡର ଲାଗୁଛି, ବାଡେଇବେ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ କି ପାଗଳ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି କେଶବ ଠାକୁର ଡର ଲାଗୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁନା ଏଇଠିକି ଆସିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଆପଣ ଚାଲୁ, ମୁଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି, ଗୋଡ ଧରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଚାଲୁ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେ ସବୁ ମାଡ ଖାଇବେ ସୁର ଭାଇ ଆସିବେ। ସୁର ଭାଇ ଯଦି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ ବାବା କୋଉଠି ଏକ ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ କହିଲି ରାତି ମାଇନା ପଳେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ପ୍ରବଚନ ମଝିରେ ଦେଇକି ଆଇଥିଲି, 2ଟା ଗୀତ ହେଲାଣି। ପ୍ରଭୁ ଚାଲୁ ନା ତମେ ଯାଅ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଷା ପାଉନାହିଁ, ମାଡ଼ ହବ। ଯିବେ ମତେ କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଅଛି ଯେ ତମର ବଦମାସିଆ ଠିକ ଖାଇ ମାଡ଼ ଖୁଆଇଦବ, କିଛି ବର୍ଷା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯିବେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଯିବୁ। ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ବା, ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଯେମିତି ମୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଆଇଲା। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି। ଆଗ ପ୍ରବଚନ ଜାରି ରଖିବି, ଠାକୁର ଯେମିତି ଆସିବେ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାଇ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଠିକ 11:15ରୁ 11:45, 12ଟା ହେଇଗଲା। 45 ମିନିଟ ବିତିଗଲାଣି, ଠାକୁର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ପୁଣି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଇଲେନି ବୋଧେ। 12ଟାରୁ 12:15 ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ସୁରଣା ହାତ ମାରିଲା, କହିଲା ବାବା ପ୍ରବଚନ ବନ୍ଦ କର, ପୂଜା କରିଦେବା। ହାତ ମାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ପ୍ରବଚନ। ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେମିତି ବିରତି ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇ ସବୁ ଟୋକାଳିଆ ଯେତେଟା ଥିଲେ ସବୁ ବଦମାସିଆ, ସିଏ ସବୁ ପୁରା ବାଗିଆ ପାଇଁ ହୋଆ ହେଇକିରି ସିଆଡୁ ଏଠି ପୁରା ପୂଜା ପୂଜି ଚାଲିଛି। ପିଟିବା ଧରିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, କେଶବ ବାବା ଆସିବେ। କିଛି କେଶବ ବାବା ଫେଶବ ବାବା ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡେଇକି ଖାଇବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ହେଲା। ସରିଛି
ଆପଣଙ୍କର ଆଳତି ପାର୍ଟି ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି ବସିକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତୁମେ ମାତା ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ତାର ଆସିକି ଲାଗିଲା ଜୋରିକିରି ହରିବୋଲ ପିଲା ଯେମିତି ହରିବୋଲ ପଡିଛି ଯେମିତି ହରିବୋଲ ପଡିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଲୋକ ବୁଲି କଣିଲେ କଣ ହେଲା ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ନିଜେ ଚାଲିକି ଆଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଚାଲିକି ଆସନ୍ତି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ମଝି ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଚାଲନ୍ତି ହରିବୋଲ କହିଲା ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଚାଲିକି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଆଉଛନ୍ତି ତୁମେ ମାତା ପିତା ତୁମେ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ଚୁପ ସମର୍ପଣ କେତେ ଠାକୁର ଆଇଲେଣି ବା ପୁଣି ପୂଜା ନେବେ ତୁମେ ମାତା ପିତା ତୁମେ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ବନ୍ଦ ସେଇ ପଦେ ରହିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ସିଧା ମଞ୍ଚିଲେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଇଏ ତ ରୂପା ଥାଳିରେ ଯାହା ଥିଲା ପୂଜା ସବୁ କଣ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି କରିବେ କଣ ଡବଲ ପୂଜା ମଗେଇବେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଜନ ଦିଆ ହେଲା ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ଆଉ ବୋଧେ ଇଏ ଥାଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଥାନ୍ତି ପୂଜକ ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଇଏ ଥିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପି ଥାଏ ହଁ ବାପି ଥାଏ ବାପି ସୁନୀଲ ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ରୂପା ଥାଳି ଜିନିଷ ଧରିକି ପଛପଟକୁ ଦୌଡିଛନ୍ତି ପାଣି ଧୋଇକିରି ଧଡା ଧଡ ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ସଜେଇଲେ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ ପ୍ରଭୁ ବସିଥାନ୍ତି ପୂଜା ଦିଆ ହେଲା ସବୁ ଯେତେ ଲୋକ ବାଡିଆ ପାଇଁ ସବୁ ଆଇଥିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ପଢିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଯେତେକ ସବୁ ଗାଡି ଫେରି ପକା ଦେଇକି ଲୁଙ୍ଗି ପୁଙ୍ଗିରେ ସବୁ କଛା ମାରି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି କେତେ ଆଇଥିଲେ ସେ ଲୁଙ୍ଗି ପୁଙ୍ଗି ସବୁ କଛା ମାରିକି ସବୁ ଆଣ୍ଠେଇକି ବସିଲେ ଠାକୁର ଆଇଲେ ପଡିବେ ସବୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି ପୂଜା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ନେଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ରାତି ଗୋଟେରେ ପୂଜା ସରିଲା ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ଆଗ ସେ ତ ଚକା ମାରି ପକେଇ ବସିଥିଲେ ଚକା ମାରି ପକେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛନ୍ତି ରାତି 2:30 ଗୀତ ସେଥିରୁ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଗାଇଛୁ ଯାଉନା ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ତରରେ ବସିବୁ ଯାଉନା ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାତି 12ଟା 12:30 କଲେ ଯିବା ନା ଧରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ତମେ ସିନା ଏବେ ଆଇଲ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଆମ ବା ବସିଲୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଖାଇବୁ ନା ଭୋକରେ ପେଟ କଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉନା କାହିଁ ସିଏ ନଗଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ ସେଠୁ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଗ ପାଦୁକା ସଫା କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଠାରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଠାରିଲେ ସୁନୀଲ ମିଶ୍ର ପାଦୁକା ସଫା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଠାରି ନାହାନ୍ତି ପାଦୁକା ସଫା ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ବିଦାୟ କରୁଛୁ ସିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି ରାତି 3 3:30 ମତେ କହୁଛି ସୁନୀଲ କଣ ଟିକେ ପ୍ରବଚନ ଦେବ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ରାତି 3ଟାରେ ପ୍ରବଚନ ମୁଁ ଦେବିନି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ 2ଟା ଗୀତ ଗାଆନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଆଉ କହିବା ରାତି 3:30 ବେଳେ ଉଠିଲେ ପାଦୁକା ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲେ ଗାଡିରେ ଯେମିତି ବଇଛନ୍ତି ଆମେ ସମୂହ ସମର୍ପଣ ବନ୍ଦନା ଶାନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଦେଲୁ କରିଦେଇକି ଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାଲମା କଟା ହେଇଯାଇଛି ନଡିଆ ପଡିଥିଲା ସେ ଡାଲମାରେ କଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଖାଇବି ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଭାତ ସେ ଡାଲମାରୁ ଆଳୁ କାଢିକିରି ବାଛି ବାଛି ଖାଇକି ତାକୁ ଲଙ୍କା ଦେଇ ଚକୁଟିକି ଖାଇକି ଯାଇଛୁ ଏମିତିଆ ବଦନାସିଆ ଖାଦ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କାହିଁ କଲ ଯଦି ଯିବାର ଥିଲା କଣ ଦେଇଥାନ୍ତ 10 ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ଖାଲି ଆମକୁ ଉପରେ ଭଲ ପାଇଛ ନା ଭିତରୁ ଭଲ ପାଇଛ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଦେଖିବ ଉପାୟରେ ଆଳୁ ଚଟଣି କହିକି ରାତି 4:30ରେ ଭଲ ପାଇଥିଲ ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ ଯଦି ମାନେ କେତେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରି ରଖିବେ ନା ପାଇବା ଆଉ ଦେଖିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ଯଦି 2 ଚାପୁଡା ପଛେ ମତେ ପକେଇବେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ତମକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ଆଉ ଯଦି କୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଚେକ୍ କରିବାର ଥିବ ମତେ ଡାକିବ ନାହିଁ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ବେଳୁ ଭୋର 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାସ ରହିଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ଇଏ ଭଗବାନ କାରଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ ନା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଭକ୍ତ ସିଏ ପାଗଳ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସବୁ ପାଗଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେକ ଛୁଆ ସବୁ ପାଗଳ କେଶବଙ୍କୁ ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ଖାଲି ଟିକେ ପାଗଳାମି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ପ୍ରେମ ଆଉ ସିଏ
ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ସବୁ ତତେ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବେ, ଯାହା ମାଗିବୁ। ଧନରେ ଆମମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ତାପରି ପ୍ରଭୁଟିଏ ପାଇଛେ। କାରଣ ନ ଗୁରୁର ଅଧିକମ ତତ୍ୱମ୍ न गुरुरधिकम परम, गुरु परम तरम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभुଙ୍କ ଭାଷାରେ गुरु बिना पथ मिलई ନାହିଁ, गुरु एका पथ दियंती कही, गुरु पादे निष्ठा थाए ଯାହାର, संसार ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ନର। ତେଣୁ ଧନରେ गुरु बिना ତ ପଥ ମିଳେ ନା। तो ସେଇଥିପାଇଁ गुरु अंगरे ଆସିଛନ୍ତି ये जगत को पथ प्रदर्शन करेଇବା ପାଇଁ, जगत को ଆସିଛନ୍ତି उद्धार करिवा ପାଇଁ, ये जगत को ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ पारी करेଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଧନରେ ତାଙ୍କର कृपा करुणा लाभ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା ଭାବରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଭାବର ଝୁଲାକୁ ନୌକା କର, ଦୃଢ଼ ହାଲୁକାରେ ସଂସାର ଉତ୍ତର। ଦୃଢ଼ତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। କାରଣ ଯିଏ ଯେମତେ କରେ ଆସର ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ, ତାପରେ ଯେମତେ କରେ ଆସର ମୁଁ ତାର ଦାସର ଦାସର ଦାସ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ, ଠାକୁରେ କେବେ ନା କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ତୁମ ବିଶ୍ୱାସର। ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହରେଇବନି। କାହିଁକି କହିଲି ସେ ନୀଳାଟି? କାରଣ ଠାକୁରେ ଏମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତୋ ଭାବନା ବାହାରେ, ତୋର ଭାବନା ବାହାରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଠାକୁରେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ହବନି। ଏମିତି କରିଦେବେ ତୋର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ହଟିଯିବ, ତୁ ଠାକୁର ପାକୁର ଭୁଲିଯିବୁ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର, ଥରେ ନୁହେଁ, ଥରେ କରିଥିଲେ ତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମତେ ଏତେ ଥର ଫସେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଥର ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଥର, କେତେ ଥର। ମୁଁ କେଉଁଝରରୁ ଆସୁଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାରରେ, ଠାକୁର ମୁଁ ବସିକି ଆସିଥାଉ, ଠାକୁର ହଠାତ୍ କହିଲେ ଆମେ ପରିସ୍ରା ଯିବୁ। ଗାଡି ରଖା ହେଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଡେ ବଡ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଟର୍ଚ୍ଚ ଧଇଲେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି କଣ କଲେ ନା ଏମିତି ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ମୁଁ କହିଲି ପରିସ୍ରା କରିବେ ତ ସେଇଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କରିପାରିବ, ଭିତରକୁ ଯିବା କଣ ଦରକାର? ଲାଇଟ୍ ଟା ମାରିକି ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଛୋଟ ଥିଲି, ଟିକେ ବଦମାସିଆ, କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗଲି। ଆଉ ଯେମିତି ଯାଇଛି ଠାକୁର ପଶ୍ଚାଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପଶ୍ଚାଛି। ପ୍ରଭୁ ତ କଠଉରେ ଏକରେ ସେକରେ ଗୋଡ ଥେକି ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଠଉ କାଟେ, ମୁଁ ଆଉ ଜୋରେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଭିତରୁ କିଛି ବାଟ ପଶିକିରି ଯାଇ ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଆଖି ମୁଜିକି ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କଣ ବସିଥିଲେ, କଣ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିକି ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି କଳା କଳା ପଥର ଦିଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ପଥର ଦିଟା। ଆଉ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦିଟା ଭାଲୁ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଏତିକି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେତେ ଏଡିକିଟେ, ସେ ଭାଲୁ ଦିଟା ଏତିକି ଏତିକି ହେବେ। ମତେ ଏମିତି ବନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବେଳାରେ ଆଇଲି ପ୍ରଭୁ ସିଏ ଆଉଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁ ଆଉଥିଲି? ମଲି ଆଜି ଆଉ ମୋ ପଛେ ପଛେ, ମୁଁ ତ ଆଗିଲି ଯାଇଛି, ମୋ ପଛେ ପଛେ ସର୍ତ୍ତ। ସିଏ ବି ଶୁଣିଲେ ବାବା ଠାକୁର କୁଆଡେ ଗଲେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ମୋ ପଛରେ ସିଏ ଠିଆ ହେଇଛି। ସିଏ ଭାଲୁ ଦେଖିକିରି ସିଏ ବି ଏଇ ସିଏ ତା ମୋଠୁ କେତେ ଆଇଟମ ସଡ଼କ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ହବ, ଦେଖିଛୁ ନା ଏଇଟା ହବ। ସିଏ ବି ଲାଇଟ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ଏମିତି, ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ହଲୁନ, କାଳେ ହଲିଲେ ସିଧା ଧରିବ, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମନେ ମନେ ପ୍ରଭୁ ଓମ୍ କେଶବାୟ ନମଃ, ଓମ୍ କେଶବାୟ ନମଃ, ଓମ୍ କେଶବାୟ ନମଃ, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବେନି, କେବେ ପଛରେ ଆସିବେନି। ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରେ ଉଠିଲେ, ଉଠିଲା ପରେ କହିଲେ କଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଲୁ ଆମେ ତମକୁ କହିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯେ ଏକ ନା କହି ଆଉଥିଲ, ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ଭାଲୁ ଫାଲୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି ନା। ହଉ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଭାଲୁ ପରା, ମୁଁ ଯେଡ଼ିକିଟା ସେ ଡବଲ ସାଇଜ, ଡରିବି ନାହିଁ ନା। ହଉ ଆସ ଆମ ସହିତ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ହାତ ଧରିକି ଯିବି। ମୁଁ ଟାଣିଦେଲି,
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧଇଲା ମାନେ ସେ ଯଦି ଆଗୁଆ ପଳେଇଲେ ସିଏ ତ ଭାଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ କିଛି କରିବନି, ମତେ ଛାଡିବ? ସିଏ ମୋ ଖାଇବାଟା ଆଇଛି ସେ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ଠାକୁର ହାତ ଧରିକି ଚାଲିଲି। ଯେମିତି କାର ପାଖାପାଖି ହେଇକି ବଡ ପାଟିରେ କହିଲି ଉମା ଭାଇ ନା କଣ, କବାଟଟା ଖୋଲେ। ଠାକୁରେ ଗାଡି ଭିତରେ ପଶିଲେ, ମୁଁ ସିଧା ଗଲି ଆଗ କାର। ଠାକୁରେ ଆସିଲେ, ସେ ଭାଲୁ ଦିଟାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ସେ ଭାଲୁ ଦିଟା ପଳେଇଲେ। ପ୍ରଭୁ କାରରେ ବସିକି ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ କିଏ? ନା ଋଷି ମୈନକ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଅନେକ ଯୁଗରୁ କହିଲେଣି, ତେଣୁ ଆଜି ଏ ବାଟେ ଯାଉଥିଲୁ ତ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଆଡେ ପଶିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେଠି ସେଇ ରୂପରେ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୈନକ ଋଷି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ଆପଣ କହିବା କଥା ନା ଋଷି ଫୁଷି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆପଣ ଭାଲୁ ଫାଲୁ ହେଇକି ମାରିବେ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେନି ଠେକୁଆ ହେଇକି ଥାନ୍ତେ, ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମ୍ବି ତେଲ ତେଲ କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ, ଭାଲୁ କିଏ କରିବେ? ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ବହୁତ ଥର ପଶିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଲି କହୁଛି। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଠାକୁର କତିରେ ଶୋଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଥାଏ, ମୁଁ ଠାକୁର ଉପରେ ଗୋଡ ଫୋଡ ପକେଇକି ଶୋଇପଡେ। ଆକାଶ ଏମିତି ଶୋଇଛି ପେଟ ଉପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପେଟ ପୁରା ବଢି ବଢିଆ ଠାକୁର କେତେ ବଡ ପେଟ, ଏଡେଟା ପେଟ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଗଦିଟା ଏମିତି ଧରି ଶୋଇ ପଡିଛି। ଆଉ ତ ହଠାତ୍ ମତେ ରାତିରେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା, କଣଟା ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ଏମିତି ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଦେଇଦେଇକି ଏମିତି ଶୋଇଲି। ବଢିଆ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଚାଲିଲା ଭଳିଆ। କଣ ଚାଲୁଛି? ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗୁଛି ଯେ ଚାଲୁଛି କଣ? ମତେ ଆଖି ଖୋଲିକି ଅନାଏ, ଏଡେ ମୋଟା ସାପଟା ମୁଁ ଓଲଟି ପଡି ପଡିବୁ ସିଧା ତଳେ। ଇଲୋ ବୁଲ ସାପ କହିକିରି ଓଲଟିଲି ତ ଓଲଟିଲି, ଲାଇଟ୍ ଯାଇକି ଲଗେଇଲି, ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦାଡ଼ିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଅଜଗର ସାପ ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଝରକା ବାଟେ ଏମିତି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର, ପ୍ରଭୁ ଅଜଗର। ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ପୁରା ରାମଦାସ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରୂପ ନାହିଁ, ଅଜଗର ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ରାମଦାସ। ରାମଦାସ ମତେ ଖାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ ତମ କତିରେ ଶୋଇବି। ସେ ଅଜଗର, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପୁରା ପତଳାକୁ 5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବି, ସେ ମତେ ଏକା ବେଳକୁ ମୁଁ ତମ କତିରେ ଶୋଇବି, ମତେ ଟିଫିନ କରିବ କହୁଥିଲା ଅଜଗର ପଜଗର। ଏଇଭଳି ଯଦି ତମ ଭକ୍ତ ତମ କତିକି ଆଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଛି କରିକି ଡାକ, ମଶା କରିକି ଡାକ, ବିଲେଇ କୁକୁର କରିକି ଡାକ, ଆମ୍ବି କେଲ କରିବୁ, ସାପ, ଭାଲୁ, ଗୋଟେ ହେଟା ବାଘ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶଙ୍ଖଚୂଳ ସାପ ଲାଗିଲେ, ଶଙ୍ଖଚୂଳ ସାପ, ସେ ସାପ ଏ ରୂପରେ ଯଦି ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ତାକୁ ଆମେ ଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବିବୁ। ଥରେ ଭାବିଲୁ, ତୁ ବାଟରେ ଓହ୍ଲେଇଥିବୁ, କେଶବ ଠାକୁର ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ, ହଠାତ୍ ହେଟା ବାଘ ଆସିକି ଠିଆ ହବ, ତୁ ସେଠି ନିଜ ଜୀବନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କଥା ଭାବିବୁ ନା ଭାବିବୁ କାଳେ ଭକ୍ତ ହେଇଛି? ତୁ ତା ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବୁ, ସେ ତ ବେକଟାକୁ ଧଇଲା। ହାତୀ ଯଦି ବିଲେଇ ବିଲେଇ ହେଇକି ଆସ। ଗୋଟେ ଥର ମଜା କଣ, ସପ୍ତାହରେ ହେଟା ଆମକୁ ଗୋଳେଇଲା ରତ୍ନଗିରିରୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯାଏ ଗୋଳେଇଲା। ମୁଁ ହେଟାଟା ଠାକୁର କହିଲେ ଗାଡି ରଖୁନା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଜମା ରଖା ହବନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ରଖିବୁ, ଏଟା ଗୋଳଉଛି, ରଖିବୁ କଣ? ତମକୁ ଭଗବାନ ତମର କିଛି କରିବନି, ଆମକୁ କଣ ଘୋଷାଡ଼ିକି ନବ ବୋଲି ରଖିବୁ? କିଛି ଗାଡି ରହିବନି, ଚାଲ। ଠାକୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବାଲଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଭକ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ଭକ୍ତ ଏକଲା ଆସିକି ଦେଖା କରୁ, ଆମ ସହିତ ହେଟା ଫେଟା ଭକ୍ତ ଦେଖା କରୁ, ଏକଲା ଆସିବ ହେଟା ଭକ୍ତ ଦେଖା କରିବ। ତାକୁ କୁହ ଆଉ ଥରେ ଗାଡି ବୁଲେଇକି ଯିବୁ, କୁକୁର ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛି। ହେଟା ଫେଟା ହେଲେ କିଛି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ନାହିଁ। କି ଭକ୍ତ ହେଟା, କି ଭକ୍ତ? ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ହଇରାଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ହାତୀ ଠିଆ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଗଛ ଧରିକି, କେଡି ମୋଟା ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଠାକୁରେ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଯାଇ ତାକୁ ଆଉଁସିଲେ, ସେ ସେଇ ଗଛଟି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭକ୍ତ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ଭକ୍ତ? ସେଇବେ ଠାରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବେ ପଚାରିବା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲି। ଏଇଭଳି ଯୋଉ ମାନେ ବଦମାସି କଲେ, 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ଆଡୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ ମୋର ଅଲଗା କାରରେ ଗଲି,
ଠାକୁର ଅଲଗା କାହାରେ ଗଲେ ଏମିତିଆ ଖତରନାକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ କାହାରେ ଯିବ କେତେ ହାତୀ ବାଘ ଭାଲୁ ଏସବୁ ଯିଏ ଦେଖେଇବ ରାସ୍ତାରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକିରି ହାତ କରି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଶାନ୍ତିରେ ଭଲ। ସେବେଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଗାଡି ଅଲଗା ମୋ ଗାଡି ଅଲଗା, ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯାଉଥିଲି। ଡର ପଶିଗଲା, ଡର ମାନେ ହାତ କରି ମାରିଦେବେ। କେତେବେଳେ ଅଜଗର, କେତେବେଳେ ହେଟା ରାଗ, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଲୁ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ହାତ କରିଦେଇଛି ଭକ୍ତ ବୋଲି ପରେ ଜାଣିବେ, ଆଗ ହାତ କରିଦେଇଥିଲି। କଣ ମୋ ଛାତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହଉଥିବ କରିଦିଅନ୍ତି ବା ସେମିତି କରିଦେବେ, ପୁରା ଏମିତି ଫସେଇ ଦେବେ। ତୁ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଥିବୁ, ପୁରା ଏମିତି ଫସେଇ ଦେବେ, ଏମିତି ତୁ ପାଖରେ ବସିଥିବୁ, ସେ ଏମିତି ପାଖରେ ବସିଥିବ। ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ମତେ କହିଲେ ଆଜି ଜଣକୁ ଦେଖେଇବୁ ତମକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର କହିଲେ ଭୂତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗେ? ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଛୁଆ ଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ଭୂତ? ଭୂତ ଅଛି ସଂସାରରେ? ଠାକୁର ପାଖରେ ଛୁଆ, ମୁଁ ଠାକୁର ଛୁଆ, ଭୂତ ମୋର କଣ କରିବ? କି ଭୂତ? ଏମିତି ଗେଲେରେ କହିଦେଇଛି। ଭାଇ ମୋ ବେଳା ଭାଇ ମତେ ବାଟରେ ନେଇକି ଗଲେ, ଗାଡି ରଖିଦେଲେ। ଭାଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ବାହାରକୁ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏମିତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛ ହାଇଟ୍ ଯେତିକି ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ବଡ ବଡ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଛ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ। ସିଏ ଏମିତି ନଇକି ଆସିକି ମତେ ଅନେଇବ। ମୁଁ ଦେଖିକି ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଶୁଣିଲି ପ୍ରଭୁ କଣ ତମା ଡର ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାରିଦବ। ଠାକୁରେ ମୋ ହାତ ବଢୁଛି, ଠାକୁରେ ମୋ ହାତ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବଦଳା କହିଲେ ମୋ ହାତ ବଢୁଛି, କାଳେ ପ୍ରଭୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ସାହସ ଆସିବ ନା? ଯଦି ହାତ ବଢୁଛି ଠାକୁର ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଦିହ କଣ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ହାତ ବଢୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଧରି ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ ବା, ପ୍ରଭୁ ଘୁଞ୍ଚି ଗଲେ ମୋ ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ମତେ ଆଞ୍ଚିନାକୁ ଦେବେ ବୋଲି। ମୁଁ ଇଏ ଭାବିଲି ମତେ ଦବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ପ୍ରଭୁ ମାନିଦବ। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଠାକୁରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ସିଏ ମତେ ନା ଏତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ହଇରାଣ କରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯେତେ ମତେ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଟିକେ କଣ ମୋ ବଢିଯାଏ। କାରଣ ଏତେ ହଇରାଣ ଯେ ମତେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ବଢେ, ଆଉ କମିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେ ମତେ କରେ ଆସର, ମୁଁ ତାର କରେ ସର୍ବନାଶ। ଯେଉଁଦିନ ଭଗତ ତାଲିକାରେ ନାମକୁ ଲେଖିବି, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସକଳ ବୈରୀ କରିବି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଳି ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ତାର ଶତ୍ରୁ ହେବେ। ମନେ ରଖ, ଧନ ରତନ ସେ ନଦେବି କିଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ତା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ବି ନଦେବି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ଠିକ ରହିବାକୁ ମିଳିବନି। ଏତେ ଦୁଃଖ ସହି ଯିଏ ମୋ ପାଖେ ଆସିବ, ଏତକ ଦୁଃଖ ପରେ ବି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ, ଶେଷେ ଯାହା ଦେବୁ ଆମ୍ଭେ ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ। ତାପରେ ସିଏ ଯାହା ଦେବେ, ତାହା ଇଏ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା ତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରିବେ। ମତେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରୂପର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କ ଦେବୀ ରୂପର ଦର୍ଶନ। କୁହନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଦୁଇଙ୍କୁ ତୁମେବ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଦି ଜଣ ଯାକ କେଶବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ମାତୃ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ଆଖିରେ। ମୁଁ କାଳି ରୂପ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କର। ଠାକୁରେ ମତେ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ମତେ ମକରନ୍ଦ ପିଆଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଶେଷେ ଯାହା ଦେବୁ ଆମେ ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ। ଏ ସବୁ ପରେ ଯାହା ଦେବେ, ତା ଦେବତାଙ୍କୁ ମିଳେ ନା, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଇଏ କିଏ ସବୁ? ତ ପରୀକ୍ଷା ତ ଅନେକ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷରେ ଯୋଉ କୃପା କରିବେ ନା, ସେ କୃପା, ସେ ଫଳ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିରଳ। ତେଣୁ ଧନରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ପାଇଛେ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରେମ କର। କଷ୍ଟ ତ ମିଳିବ, ଦୁଃଖ ତ ମିଳିବ, ବିପଦ ତ ଆସିବ, ତଥାପି ବି
खाली ताकू प्रेम कर सब विपद आपणकर सुख रे परिणत हो जिवो सब दुख खुशी रे परिणत हो जिवो आ सब मुहूर्त रे कि सब आनंद भरी जिवो तेणु धन रे ताको परीक्षा चालीथिला चालुची और चालिबो तो सत्रे किछ असुविधा नाही किंतु सेही दुख भितरे आनंद भी मिले तो टिके कष्ट तापर खाली आनंद तो समस्ते प्रभु को प्रेम कर प्रभु को भल पाओ तेणु कहिबार तात्पर्य जे सब कथा जे कि केबे जदि कष्ट आसिला केबे जदि दुख आसिला प्रभु को पाखर दूरेई जीवन जे ठाकुर दुख दउछंती से दुख भितर किछि मंगलमयंकर मंगल इच्छा थबो मन रख हां प्रभुंकर कथा विश्राम बापरु शेष नीला गोटी करी सारिबा मु प्रभु को पाख को आसी थाए ठाकुरे मते प्रभु को मागिले मते प्रभु मु सुनिथिली छुआ बेले कोठी आपण समस्त को मकरंद दैछली बिया पे ठाकुर हसिले कहले काई मु कहले प्रभु मते टिके मकरंद दियंते नि मु पियंती मु सुनिथिली गोविंद 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 पदु बोलुची मकरंद आपण पाखर कोडी मकरंद बाहरे पादरु ठाकुर कहले पीबो मु कहले आगे ना मकरंद कोन अछि मु कहले कोन बाहर करथिले छुआ बेले मु सुनिथिली अब मते दउनाती ठाकुर हसिले कहले हो समय आसु दबा एमती 15 दिन मासे खंडे बीती गला ये नालकोरे आमे आसी तो प्रभु पाखे थाऊ ठाकुर नालकोरु संबलपुर जिबे तो हठात आनंद बजार हला खिया पिया हला जेमती खाई छंती प्रभु मु सकाल खाई नथि उपास तेले प्रभु खाई साइले खाइबी बोली ठाकुर उठिले गाधा पदा करी आसले बसिले खाइले खाई सारी छंती तो आउ मते अपेक्षा कले मु खाइया पे सीधा उठिले कार कहले आसे जिता मु खाई नहीं मते भोक हलानी गाड़ी बसी गाड़ी गड़िला किछि बटे गला पर मते भोक जोर हैला हम अनुगुल डेई गलु मु अपेक्षा करती कार कोडी खाया पड़िबो अनुगुल डेईला परे सेते मन थबो अनुगुल डेईला परे आउ डेडा कोल भितरे गोटे हेले बाजार पड़े आपनकर अनुगुल पूरा डेडा कोल पर्यंत गोटे हेले बाजार के दुकान तो पाइबो पूरा जंगल थिला एबे तो बहुत ही गलानी 2002-3 में किछि नथा डेरा कोल बाजार 3-4टा दुकान आछि किछि नथा भाई गाड़ी चलछि मुकले प्रभु भूख हलानी आहो खाइबो अपेक्षा करो इरे भाई किछि बाटा पर ओडा दुकान पर हमकले प्रभु दुकान ना आगो दुकान ने खाइ आउ की आगो दुकान पर दुकान नहीं मते भीषण भूख मु मुंडो मुंडो बोलिलानी मुकले प्रभु मरजिबी खाया को ठाकुर कहले कोन गाड़ी अछि देखिलो गाड़ी खोला वाला को पबी भाई सब बांटी दी ओ भाई मन नालको वाला काइला कासे आके माने जात हो जो बांटी सब फल मूल बांटी दी गाड़ी दे किछि नाही मु खाया दनु मुंडो बोलिलानी ठाकुर कहले कोन खाइबो मु कहले प्रभु ये बाबा खाबा एंती सेउ एंती अंगुर एंती कमला आनु जंती तमे भगवान तमे एंती करियो संगे संगे गोटा मीलटे आसीबो भात डालना खाना सब रेडी कर मु खाइ दिबो भगवान के नहीं खा दे अरे भगवान है जो देखिला आल को किछि नाही ओ जे सेउ अंगुर दुकान मिलले खाया भगवान एंती करते वो संगे खाइ आसीबो ना भगवान खाते नहीं जो ठाकुर बोलने आमे कोन जादूगर मु कोन आउ जादूगर न तो भगवान पा सेउ मिलबोनी ठाकुर कहले हो अपेक्षा इतलो किछि बाटा आगु गला पूरा मुंडो जोरे बुलेला मु प्रभु को पाद धोइले मु प्रभु कोंटे खाया बुले ठाकुर कहते हम बुढ़ा गोटी पाटिले पुरन भल लागे मु कहले कोन छुआ बुढ़ा गोटी पाटिले पुरी ओरा भोक होउची मते के खाया को दबो न बुढ़ा नहीं पाटिले पुरा मते जोर भोक के म राग वाला मु कहले जे पाटिले पुरी काम के राग एन धोइनी नै कि पाटिले पुरी 3 मिनिट खंडे रही मु टिके मीठा मीठा लागला मु कोनडा बाहला मीठा 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 भल लागला आउ जोरे माने बाहला पाटिले तो कि म्हणजे गदा हला भलिया ता भीतर कोनडा बाहर छी पूरा मीठा मीठा माने टेस्ट को मु वर्णना कर फेर बहुत बढ़िया लागुथला किंतु बाहर उठला आपे आपे मु खाली ढोकू माने से बाहर थे मु खाली ढोकी बारे व्यस्त मु पेट भर्ती पूरा फुल
ପେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ତଥାପି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପେଟ ଭର୍ତ୍ତିରେ ଛାଡୁନ ନା ପ୍ରଭୁ ଛାଡୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରୁହ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣିକିରି ଆଙ୍ଗୁଠି କାଢିଲେ। କାଢିଲା ପରେ କହିଲେ ଭୋକ ଆଉ ହଉଛି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ 3 ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ହବ, ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଇଗଲା। ଏତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ରହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଇଏ କଣ ନା ତମେ ପୁରା ମକରନ୍ଦ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ? କହିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନା ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ମକରନ୍ଦ। ତେଣୁ ମତେ ରଖିଲେ କାରଣ ତାକୁ ମକରନ୍ଦ ମତେ ଦବା। ତେଣୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ସେମିତି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ନା ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ତୁମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଧନରେ ଜୀବନରେ ଯିଏ ବି କେଶବଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ବିପତ୍ତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, କେଶବଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭର କର, କେଶବଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେତିକିରେ ମୋ କେଶବ କୃପା ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ, କେଶବଙ୍କ କୃପା ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏତିକି କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦବା। ସର୍ବଶେଷରେ ଦୁଇବାର ନାମ ଗଲେ କରିଦେଇଥିଲେ କରିବେ कि ये तो डेस्टिनेशन फेल। तेणु क्या है दुई बार प्रभु को टिके नाम करवा तापर कथा विश्राम समस्ते तापर प्रभु पूजा तापर आनंद बजा समस्ते टिके प्रभु को नाम से मुखर धरिवे समस्त हाथ ऊपर रहिब प्रभु को पाई माने सेपटे माइकटा दियो एपटे एपटे अछि ना जा आउन भाई धन्यवाद हाथ प्रभु को पाई दे समर्पण चित्ते प्रभु को नाम भज केशव 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 भज भज केशव केशव भज केशव 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 भज 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 भगत वत्सल हरि केशव भज 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 केशव तुम्हें मर मुझो मर आए गुरु स्वामी जगत नाथ तुम्हें मर करामी
कि सुंदर हेबो ना से नाम रे मो प्रभु आसीबे तो भक्त कोन कहे ना हरि बोलो होय होय करथिमा इतने दिन हरि बोलो हुए गुड़ी ना हरि बोलो हुए गुड़ी इतने दूर जाए हत्या न हत्या पाप छाड़ी न पड़ाए विश्व कल्याण वंदे करो हरि बोलो हुए हुए करथिमा विश्व हद पर प्रेम पाथिमा झूली झूली आसुथिबा